नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः। हरिः ओम्। अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेवसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वेदान्तार्थविभासकायेतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनाम् सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम्। करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघनविश्वरूपकिरणावल्या अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भवचित्तकञ्जसुविकासाय त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रम् हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोः ते वदन्ति हृदयं नाम अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधियाम् अवगम्य स्वं रूपं शाम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी दीर्घितिम् अरुणाचलत्वयि महीयं ते त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं भजते अनन्यप्रीत्या स जयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः। शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्जसरेक्षुचापं प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नः।
நமாமி யாமினீநாதலேகாலங்கிருதகுந்தளாம் பவானீம் பவசந்தாபநிர்வாபணசுதாநதீம் चूडोत्तंसितचन्द्रचारुकलिकां चञ्जत्शिखाभास्वरो लीलादग्धविलोलकामशलभश्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तःस्फूर्जतपारमोहतिमिरप्राग्भारमुच्चाडयन् चेतः सद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः शारदा शारदाम्भोजवदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् राकाचन्द्रसमानकान्तिवदना नाकादिराजस्तुता मूकानामपि कुर्वती सुरधुनीनिकाशवाग्वैभवम् श्रीकाञ्चीनगरी विहाररसिका शोकापहन्त्री सताम् एका पुण्यपरम्परा पशुपतेः आकारिणी राजते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहं त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो वीक्षां मे दिशचाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैः शिरं प्रार्थितां शम्भो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु कञ्चित्कालमुमामहेश भवतः पादारविन्दार्चनैः कञ्चिद्ध्यानसमाधिभिः शनुतिभिः कञ्चित्कथाकन्ननैः कञ्चिदवेक्षणैश्चनुतिभिः कञ्चिद्दशामीदृशीं यः प्राप्नोति मुदा त्वदर्पितमनः जीवन् स मुक्तः खलु। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्दचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। समतया मतया गुणशालिनां पुरुषराडिहयः समलङ्कृतः तममलं प्रणमन्ति नरोत्तमा अपि महामुनयो रघुनन्दन। विशेषेण महाबाहो संसारोत्तरणे नृणां सर्वत्र उपकरोतीह साधुः साधुसमागमः। शून्यमापूर्णतामेति मृत्युरप्यमृतायते आपत्सम्पदि वा भाति विद्वज्जनसमागमात्। शून्यमाकीर्णतामेति मृत्युरप्यमृताय उत्सवायते आपत्सम्पदि वा भाति विद्वज्जनसमागमे। यस्नातः शीतसितया साधुसङ्गमगङ्गयां किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरैः विच्छिन्नग्रन्थयः तज्ञाः साधवः सर्वसम्मताः सर्वोपायेन संसेव्याः ते हि उपाया भवाम्बुधो। चत्वार एते विमला उपाया भवभेदने यैरभ्यस्तास्त उत्तीर्णा मोहवारिम् इवार्णवात् मोहवारि भवार्णवात्।
சாதனா விஷயமா பேசின்னு வரும். ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய 4 பாயிண்ட்ஸ். ஷமோ விசார சந்தோஷா சாது சங்கமா. ஷமஹா விசாரா, சமம்ங்கிறது மனசை நிம்மதியாக வச்சுக்கிறது. அதுலேயே தமமும் அடங்கிவிடுது. இந்திரியங்களை நியமனம் பண்ணுறது, மனசை சாந்தமாக வச்சுக்கிறது பக்தி. அப்புறம் ஆத்ம விசாரம், அப்புறம் சந்தோஷம், கிடைச்சதை வச்சுட்டு திருப்தியாக இருக்கிறது. கிடைச்சதில் அபிமானம் இல்லை, கிடைக்காததுக்கு பின்னால் ஓடலை. நாபிவாஞ்சதி அசம்பிராப்தம் பிராப்தம் புங்க்தே யதா சுகம். நமக்கு நல்ல ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்க. என்னென்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை சந்தோஷமாக அனுபவிச்சுன்று. அப்படின்னா தர்மத்துக்குள்ள யதா கிரமம் அப்படின்னு. தர்மத்துக்குள்ளங்கிறதையே பாகவதம் ஒரு டெஃபினிஷனே கொடுத்தது. கிரகஸ்த தர்மத்துக்குள்ளே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, நிறைய பணம் ஒரு கால் பிராரப்தத்தினால சில பேருக்கு நிறைய இந்த பணம் எல்லாம் கூட வரதெல்லாமே பிராரப்தம்தான். அதனால சில பேருக்கு வரணும், எங்கே கையை வச்சாலும் பணம் வரும். சில பேருக்கு என்னதான் முயற்சி பண்ணினாலும் கொஞ்சம் தாரித்திரம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் நமக்கு உலகத்தில் பார்க்கலாம். ஆனால் நிறைய பணம் இருக்குங்கிறதுனால அதை வச்சுட்டு அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான்னா மாட்டின்னு விடுவோம். அதனால் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, யாவத் பிரியேத ஜடரம் தாவத் ஸ்வத்வம் ஹி தேகினாம். நாரதர் சொன்னார், வயறு ரொம்பறதுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுதான் உன்னோட சொந்தம்பா. அதுக்கு மேலே யாருக்கு யாருக்கு சொந்தம் இருக்கு அப்படின்னா, உன்னை யார் யாரு தேயம் தீன ஜனாயச்ச வித்தம். சங்கராச்சாரியர் என்னென்ன பண்ணணும்னு சொன்னார். கேயம் கீதா நாம சஹஸ்ரம். பாட வேண்டியது எது? பகவத்கீதையை பாடணுமா? பகவான் பாடின பாட்டு அது. கீதையெல்லாம் பாட்டு தான், பகவான் பாடின பாட்டு. பகவத்கீதா அப்படின்னா பகவானால் பாடப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா பார்த்தா பகவத்கீதான்னு வரப்படாது. கிராமட்டிக்கலி இட் இஸ் எ மிஸ்டேக். பகவத்கீதம் தான் வரணும். இப்போ பாகவதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கோபிகா கீதம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன், கோபிகா கீதான்னு சொல்லலை இல்லையா? கிராமட்டிக்கலி பார்த்தா பகவத்கீதா அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பின்னால் ஏதாவது ஒரு ஃபெமினைன் ஜெண்டரில், ஸ்திரீலிங்கத்தில் ஒரு பதம் இருந்தால் தான் அப்படி சொல்லலாம். அப்போ அப்படி என்ன பதம் இருக்கு அப்படின்னா, பகவத்கீதா உபனிஷத் அப்படின்னா தான் பூர்ணம். பகவானால் பாடப்பட்ட உபனிஷத். உபனிஷத்துங்கிறது ஸ்திரீலிங்கம். உபனிஷத்துனா அது ஸ்திரீலிங்கத்தில் இருக்கு, ஃபெமினைன் ஜெண்டரில் இருக்கு. பிரம்ம வித்தையே பாருங்க ஸ்திரீலிங்கத்திலேயே இருக்கு. ஏன்னா புல்லிங்கம் பண்ணுறது, ஸ்திரீலிங்கம் அடங்கி கொடுக்கறது இல்லையா? அதனால அந்த ஸ்திரீலிங்க பதம் அது உபனிஷத், பகவத்கீதா உபனிஷத். அப்ப எது பாடணும்? கேயம் கீதா நாம சஹஸ்ரம். பகவானோட நாம சஹஸ்ரநாம ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னா பகவான் நாமத்தை ஜபம் பண்ணணும்னு அர்த்தம். தேயம் ஸ்ரீபதி ரூபம் அஜஸ்ரம். பகவானோட ரூபத்தை, உலகத்தில் இருக்கிற ரூபத்தெல்லாம் மறக்கணுமான ஒரு வழிதான் இருக்கு, பகவானோட ரூபத்தை தியானம் பண்ணணும். பகவானோட ரூபத்தை தியானம் பண்ணலையானா நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற ரூபத்தெல்லாம் நினைச்சுட்டு இருப்போம். உலகத்தில் இருக்கிற விஷயங்களை மறக்கிறதுக்கு தான் பகவானோட திவ்ய ரூபத்தை, அலௌகிக ரூபத்தை தியானம் பண்றது. பகவானோட கண்ணை நினைச்சுக்கலைன்னா நம்ம வேற யாராவது ஒரு மனுஷன், ஒரு புருஷனோட கண்ணையோ பெண்ணோட கண்ணையோ நினைச்சுட்டு இருப்போம். பகவானோட வதனத்தை, முகத்தை நினைச்சுக்கலையானா உலகத்துல யாரோடாவது முகத்தை நினைச்சுட்டு இருப்போம். பகவானோட கை காலெல்லாம் நினைச்சுக்கலாம், உலகத்துல யாராவது. இந்த அங்கங்கள்லாம் நம்ம மனசுல இருக்கு.
பெரிய மிஸ்டரி அது. சகுண சாகாரமான மூர்த்தி ஆராதனை எப்படி வந்ததுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு மிஸ்டரி. ஆக்சுவலாக பார்த்தா சகுண சாகார ஆராதனை வந்து சில பேர் வந்து சாதாரணமாக இன்றைக்கெல்லாம் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் பண்ணுற ஒரு எரர் என்னன்னாக்கா, மைண்டை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் வேணும், அதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இமேஜினரியாக ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறா. அது முற்றும் அப்பட்டான பொய். அது வந்து அப்படியே இல்லை. மனசு ஏகாகிரப்படணும்னு தவிக்கிற ஒவ்வொரு சாதகனுக்கு முன்னாடியும் அந்த அந்தர்யாமி ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி அவன் மனசு இழுக்கும். அந்த ஃபார்ம் அங்கங்க கோவிலில் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கே தவிர யாராவது இமேஜின் பண்ணி உண்டாக்கலை. அது அந்தந்த ரூபத்தில் அந்த அந்தர்யாமி யாராரோ ரிஷிகளுக்கு தரிசனம் கொடுத்தது தான் இவ்வளவு உருவம். உருவத்தில் வந்தாதான் நம்ம உருவத்தை விட முடியும். ஏதோ ஒரு உருவத்தை பிடிச்சுன்னா நம்ம மனசில் இருக்கிற உருவங்கள்லாம் போயிடும். ஏன்னாக்கா நம்ம மனசு பூரா ரூபம் இருக்கு. நீங்க சொப்பனத்தில் பாருங்கோ, சொப்பனத்தில் பல விஷயங்கள் இருக்கும், நம்மளும் இருப்போம். அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நாம அனுபவிப்போம். அந்த சொப்பனத்தில் எனக்கு ஒரு கண் இருக்கு, ஒரு காது இருக்கு, ஒரு மூக்கு இருக்கு, கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்றது. இதுல இருந்தே நமக்கு என்ன தெரியுது, நம்ம மனம் பூராவும் பிராணைஹி ஓதம் சித்தம் ஜனானாம் அப்படின்னு. அந்த சித்தம் பூரா இந்திரியங்களால நிறைஞ்சிருக்கு. அது அந்த இந்திரியங்கள்லாம் யாரு மேல இருக்கு? எங்கிட்ட இருக்கு. நான் தான் அந்த இந்திரியங்களை அனுபவிக்கிறவனா இருக்கு. இந்த நான்ங்கிறது மியர்லி இட் இஸ் நாட் அன் ஆல்பபெட். ஐ தாட்டுங்கிறோமே, ஐங்கிறது ஆல்பபெட்டோட நின்னா தேவலை. அது ஆல்பபெட் இல்லை, அதுக்கு கண்ணு காது மூக்கு எல்லா இந்திரியங்களும் ஹார்மோன்ஸும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் எல்லாம் இருக்குது. அதை நீக்கணுமானா அதுக்கு அடிப்படையா இருக்கிற அதிஷ்டானமா இருக்கிற ஈஸ்வரன் இருக்கானே, நம்மளை போலேயே திவ்யமா அலௌகிகமா கண்ணு காது மூக்கோட ஒரு உருவத்துல பிரகாசமாயி அந்த உருவம் நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள பதிஞ்சு கொடுத்தானா மீதி உருவம் எல்லாம் மறந்து போயிடும். எல்லாம் மறந்து போயிடும். இப்படிதான் நம்ம மனசு சாந்தமாகிறது. சாதாரண தலத்துல வந்து பகவான்கிட்ட ஒரு பிரியம், ஒரு பகவத் ரூபத்துல, சத்குருவோட ரூபத்துல, அலௌகிகமான ஏதோ ஒரு உருவத்துல மனம் ஈடுபட ஈடுபட உலகத்துல இருக்கிற ரூபங்கள்லாம் மறந்து போயிடும். ஹிருதயத்துல ஒரு ஆனந்தம், ஒரு சாந்தி வரும். எதுக்கு நான் இப்ப இது சொன்னேன்? இந்த ரூப தியானத்தை எதுக்கு சொன்னேன்? தேயம் ஸ்ரீபதி ரூபம் அஜஸ்ரம். பகவானோட ரூபத்தை இடைவிடாமல் தியானிக்கணும். மனசுக்கு தியானம் பண்றதுக்கு உலக விஷயங்கள்லாம் இருக்கு, அந்த விஷயங்கள்ல போகாம ஸ்ரீபதி ரூபம் தியேயம். கேயம் கீதா நாம சஹசிரம். வாயால பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணணும். வாக்கு பிராணன். வாக்கு வந்து ரிஷிகள் என்னென்னத்தை உபாசனை பண்ணணும்னா, அன்னத்தை உபாசனை பண்ணு, வாக்க உபாசனை பண்ணு, பிராணனை உபாசனை பண்ணு, மனசை உபாசனை பண்ணு, கண்ணு காது இதெல்லாம் உபாசனை பண்ணுன்னா. அன்னம் பிராணம் சக்ஷு ஸ்ரோத்ரம் மனோவாச்சமிதி இதெல்லாம் உபாசனை பண்ணணும். இதெல்லாம் எப்படி உபாசனை பண்றது? இதெல்லாம் அன்னத்தை வந்து சாத்விகமா பகவானுக்கு நிவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிடுறது. சாப்பிடுற அன்னம் வந்து மூணா பிரியும். ஸ்தூலமான அம்சம் மலமா வெளியில போயிடும். அதுல மத்தியமமான அம்சம் வந்து சரீரத்துல மாம்சம் மஜ்ஜை எல்லாமே சேர்ந்துக்கும். அதோட சூக்ஷ்மமான அம்சம் இருக்கே, அதுதான் மனசா மாறுறது. அன்னம் அசிதம் திரேதா விதீயதே தஸ்ய யஸ்தவிஷ்டோ தாதுஹு தத் புரீஷம் பவதி யோ மத்தியமஹ தன் மாம்சம் யோ நிஷ்டஹ தன் மனஹ. சாந்தோக்கிய உபநிஷத் சொல்றது. சாப்பிடுற அன்னம் ஸ்தூலமானது மலமா போயிடும், மத்தியமமா இருக்கிறது மாம்சம் ஆயிடும். அப்போ சாப்பிடுற அன்னத்தை உபாசனை பண்ணணும். அதை பகவானுக்கு நிவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிடணும். பகவானுக்கு நிவேத்தியம் பண்ணினா சில பேருக்கு வந்து சில பேரோட மனசை மாத்துறதுக்கு நம்ம சொன்னதெல்லாம் கேட்க மாட்டா, அவள்கிட்ட புஸ்தகம் படிக்க சொன்னா படிக்க மாட்டா, சத்சங்கத்தில் உட்காந்து கேட்க மாட்டா. அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ண ஒரு வழிதான் இருக்கு. பகவானுக்கு நிவேத்தியம் பண்ணா ஏதோ கொடுத்துட்டே இருந்ததுன்னா சில சமயத்துல
இந்த ஹோமியோபதி மெடிசின் பாருங்கோ, மைண்டை அஃபெக்ட் பண்ணுற மெடிசின்லாம் கொடுப்பாள் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது ஒரு மெடிசின் தான். இது நிவேத்தியத்தை கொடுத்துட்டே இருந்ததுதானா சித்த சுத்தமாயிடும். ஆனால் இந்த காலத்தில் இதனால் இப்போ இந்த மதம் மாற்றம் பண்ணுற சில குரூப் எல்லாம் இருக்காளோ இல்லையோ, அவள்லாம் என்ன சொல்கிறான்னா, நீங்கள் இந்த கோவிலில் இருக்கிற நிவேத்தியெல்லாம் சாப்பிட்டு விடாதேங்கோ அப்படிங்கிறா. ஏன்னா அவளுக்கு சீக்கிரட் தெரியுது, சாப்பிட்டு எங்கேயாவது நம்ம வழிக்கு வரமாட்டான் அப்படிங்கிறதுனால சாப்பிடாதேங்கோ அப்படிங்க. அப்ப அன்னத்தை நிவேத்தியமா பிரசாதமா பண்ணி சித்தத்தை சுத்தம் பண்றதுங்கிறது ஸ்தூலமான ஒரு உபாசனை. அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு கூட பரிசேச்சனம் பண்ணி பிராணாக்னிஹோத்திரம்னு பேர் அதுக்கு. அது பண்ணினாக்கா அது பவித்திரமாயிடுது. நமக்குள்ள பிராணன் இருக்கு, ஒரே பிராணன் தான், 5 வேலையை பண்றது. அன்னமசி, அந்த பிராணன் ஹிருதி பிராணோ குதே பானஹ சமானோ நாபிமண்டலே உதான கண்டதேசஸ்தா வியான சர்வ சரீரகா. ஒரே பிராணன் 5 வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த பிராணன் அபானன் வியானன் உதானன் சமானன் எல்லாத்துக்கும் அன்னத்தை கொடுக்குறோம். அது உள்ள ஸ்ரிதம் பண்றது. அதுக்கு பிராணாக்னிஹோத்திரம்னு பேரு. குழந்தெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா, கொஞ்சம் கொஞ்சம் காதல் ஏதோ போகுமோ இல்லையோ அதுக்கு தெரியுங்கிறது. அது சும்மா பிராணோபாச அன்னத்தை இப்படி தண்ணி இப்படி சுத்திட்டு விடுறது இல்லை இல்லையா. ஸ்ரத்தாயாம் பிராணே நிவிஷ்டோ அமிர்தம் ஜுஹோமி. முதல்ல பிராணனுக்கு ஒரு ஆகுதி, அப்புறம் அபானனுக்கு ஆகுதி, வியானனுக்கு ஆகுதி. வெளியிலேந்து உள்ள போற மூச்சு காத்து பிராணன், அது ஹிருதயத்தை வேலை பண்ண வைக்கிறது. ஹிருதி பிராணஹ குதே அபானஹ, வெளியில தள்ளறது இருக்கே அது அபானன். சமானோ நாபிமண்டலே, சாப்பிட்ட அன்னத்தை எல்லாம் வயத்துல சமீகரணம் பண்ற வாயுக்கு சமானன்னு பேரு. உதான கண்டதேசஸ்தா, லாஸ்ட்ல சில சமயத்துல இப்படி இப்படி ஏப்பம் வரும் மேல இல்லையா, லாஸ்ட்ல செத்து போற போது இந்த ஜீவனை இழுத்துன்னு போற வாயு உதானன். ஹோல் பாடியில சரீரத்துல பூரா பிளட் சர்க்குலேஷன் பண்ண வைக்கிறது வியானன். வியாப்னோத்தி, சர்வத்திர வியாபிச்சிருக்கிறதுனால வியானன். இப்படி 5 வேலை பண்றது ஒரே காத்து. அந்த பிராணன் இருக்கே ஒரு பெரிய தேவதை. அந்த பிராணன் தான் நமக்கு குரு. அந்த பிராணன் தான் குரு. அதனாலதான் பூணல் போடுற போது கஸ்ய பிரம்மச்சாரியசி அப்படின்னு கேட்கிறான். பிராணஸ்ய பிரம்மச்சாரியஸ்மி அப்படின்னு இந்த பிரம்மச்சாரி சொல்றான். நீ யாரோட ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கேட்டா, நான் பிராணனோட சிஷ்யன் அப்படிங்கிற. அந்த பிராணனே தான் வெளியில ஒரு சத்குரு உருவம் பூண்டு வரதும். அந்த பிராணனே தான் குருவா உபதேசம் பண்றார். அப்ப இதெல்லாம் வைதிகமான விஷயம். இந்த பிராணனே தான் நம்ம சித் சக்திங்கிறோம், ஈஸ்வரனோட சக்திங்கிறோம், சக்தி விசேஷங்கிறோம். அந்த சக்தி ரூபத்தில் வர்றதும் அந்த பிராணன் தான். அப்ப பகவானோட உருவத்தை தியானம் பண்ணணும். தேயம் ஸ்ரீபதி ரூபம் அஜஸ்ரம். உலக விஷயங்கள் ரூபம் மறையணமான பகவான் ரூபத்தில் மனசை விட்டுடணும். தேயம் தீனஜனாயச்ச வித்தம், நேயம் சஜ்ஜன சங்கே சித்தம். அதுதான் இப்ப நமக்கு விஷயம். டைம் நிறைய இருக்கு, என்ன பண்ணணும்? சீட்டு விளையாடணுமா, டிவி பார்க்கணுமா, நிறைய இருக்கும் இல்லையோ. வேஸ்ட் பண்றதுக்கு நிறைய இருக்கு நமக்கு. எங்க உட்காந்துட்டாலும் மொபைலை வச்சுட்டே டைம் ஈஸியா வேஸ்ட் பண்ணலாம். இப்ப அதுக்கெல்லாம் இல்லாம நேயம் சஜ்ஜன சங்கே சித்தம். டைம் இருக்கா, சத்சங்கம் கிடைக்குமா பாருப்பா. எந்த ஊர்ல சத்சங்கம் கிடைக்காதோ அந்த இடத்துல ஒரு நாள் கூட தங்காதேங்கிறது வாசிஷ்டம். ந தத்திர எத்திர ந சஜ்ஜன பாதபாகா ந தத்திர திவசம் வசேத். ரொம்ப டேஞ்சரஸ் பிளேஸ். பிருத்து மகாராஜா பாகவதத்துல பகவான் உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேட்டார். பிருத்து சொன்னார், எனக்கு ஒரு 10,000 காது கொடு அப்படின்னு. என்னோட பாடி உடம்பு சரீரம் பூரா காதா இருக்கட்டும். அப்புறம் மகான்கள் எப்படி இருக்கணும்னா, அவ சுவானுபூதி அடைஞ்சவாளா இருக்கணும். அந்த ஆத்மானுபவத்தை அடைஞ்சவா அந்த அனுபூதியை சொல்ற போது, அந்த அனுபூதிய அவ பேசுறது அந்த காத்து இருக்கோ இல்லையோ, அதை எடுத்துன்னு வர காத்து இருக்கே, அது மேல பட்டாலே பக்குவமா இருக்கிறவளுக்கு சாட்சாத்காரம் வந்துடுங்க. ஸ்மிருதிம் யச்சதி விஸ்மிருத தத்துவ வர்த்தமானம் ஸ்மிருதிம் யச்சதி. மறந்து போயிருக்கிற ஆத்மானுபூதி அந்த காத்து பட்டா கூட வந்துடும். அப்படி இருக்கிறது அது முன்னாடி இருந்து எனக்கு சிரவணம் பண்ற பாக்கியம் இருக்கே, அது எனக்கு
விதத்ஸ்வ கர்ணாயுதமேஷமே வரஹா அப்படின்னு. எனக்கு ஒரு 10,000 காது கொடுப்பா, நான் லெட் மீ லிசன் வித் மை ஹோல் பீயிங், ஒவ்வொரு செல்லும் எனக்கு கேட்கணும் இல்லையா. இவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்தாலாம் அப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கா லாங்குவேஜ். திருவாச்சகத்தில் மாணிக்க வாச்சகர் சொல்ற உடம்பெல்லாம் கண்ணாக அழணும் அப்படிங்கிறார். உடம்பெல்லாம் கண்ணாயிடணுமா. இன்னொரு இடத்துல சொல்ற உடம்பெல்லாம் ஹார்ட் ஆயிடணுங்கிறார். ஹார்ட்டுங்கிறது ஒரு ஸ்பேஸ்ல லொக்கேட் ஆகல, ஹோல் பாடியே ஹிருதயமா இருக்கான், உள்ளமா இருக்கான். உடம்பெல்லாம் உள்ளமாக உருகணும் அப்படின்னு. அது மாதிரி இங்கே சத் சங்கத்தில் உட்காந்து கேட்கறதுன்னா இங்கே இந்த 2 ஓட்டையால மட்டும் போல நம்ம சரீரமே காதா போயிடுறது. பூர்ணமா அப்படி ஒரு சிரவணம், அப்படி சிரவணம் பண்றதுக்கு சஜ்ஜன சங்கத்துல இருந்துட்டு, மகான்கள் சங்கத்துல இருந்துட்டு, நேயம் சஜ்ஜன சங்கே சித்தம், மனசை சத் சங்கத்துல விட்டுட்டே இருக்கணும். அது ஒரு சமாதி நிலையை கொடுக்கும். நல்ல பகவத்கதா சிரவணம் எல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு சமாதி நிலை வரும். அங்கேருந்து வெளியில போனாலும் அது இப்படி உள்ள ஊறிண்டே இருக்கும், ஒரு மது பானம் பண்ணின மாதிரி. மகான்களை பார்த்தவாளுக்கும் அந்த சத் சங்கத்துல இருந்தவாளுக்கும் ஒரு லஹரி. ராமகிருஷ்ணர் சொன்ன மாதிரி ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு ஒரு கள்ளுக்குடியன் வந்தான், காளிபாத கோஷ்னு பேரு. அவ வைஃப் ரொம்ப நாள் முன்னாடி ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட அழுதா, எங்க ஆத்துக்காரர் ரொம்ப குடிக்கிறார். ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், அவனை அழைச்சின்னு வா. அதெல்லாம் வரமாட்டார், நான் என்ன பண்ண சொன்னாலும் வரமாட்டார். சரி பரவாயில்ல, நான் உனக்கு ஒரு நாமம் சொல்லித்தரேன், நீ ஜபம் பண்ணிகிட்டே இரு, என்னைக்காவது அவன் வருவானோ பார்ப்போம் அப்படின்னு. இந்த அம்மா ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருந்தா அவளோட தபஸோட பலம். அவர் ஒரு நாளைக்கு இவ எங்க தான் போயிட்டு வரா சத் சங்கத்துக்கு பார்த்து விடுவோமே அப்படின்னு வந்தார். ஜன்னல் வழியா பார்த்தா ராமகிருஷ்ணர் அப்படியே பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு ஹரி ஹரி ஹரின்னு தன்னை மறந்து இருக்கார், ஒரு போதையில இருக்கார். இந்த ஆசாமிக்கு ஒரு போதை தான் தெரியும். அவர் பார்த்தார், தேவையில்லையே, நம்மளுக்கெல்லாம் ரொம்ப நாளா குடிச்சு இப்ப எதுவுமே இந்த மாதிரி ஒரு போதை கொடுக்க மாட்டேங்கிறது, பழகி போயிடுது. இவர் இவ்வளவு லஹரியில இருக்காருன்னா இவர் என்ன சாப்பிடுறாரு தெரியலையே அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணர்கிட்டயே போய் டாக்கூர், பெங்காலியில் அவர் டாக்கூர்னு கூப்பிட்டா நம்ம இங்கே சாமியெல்லாம் கூப்பிடுற மாதிரி, டாக்கூர் நீங்க என்ன குடிக்கிறேன், இது ஃபாரினா இந்த ஊர் சரக்கா? ராமகிருஷ்ணன் சொன்னார், தனி நாட்டு சரக்குப்பா, உனக்கு வேணுமா? ஒரே ஒரு தடவை சாப்பிட்டா வாழ்க்கை பூராவும் லஹரியோட போதையோட இருக்கலாம், ஒரே ஒரு தடவை உள்ள போனா போறோம் அப்படின்னு. அந்த பகவத் சத்சங்கத்தில் இருக்கிற லஹரி உள்ள வந்துடுத்தானா, பகவத் அனுபூதியோட லஹரி மதுவுண்ட வண்டு போல். கைவல்ய நவநீதத்தில் திருஷ்டாந்தமே அதுதான். நாரத பக்தி சூத்திரத்திலேயே அப்படிதான் திருஷ்டாந்தம். மது உண்ட வண்டு போல் தான் நாரதர் பக்தி சூத்திரத்துல சொல்றார். அந்த மது தேன் உண்ண ஆரம்பிச்சுடுத்துனா எப்படி சத்தம் போடாம இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஹிருதயத்தில் அந்த ஆத்மானுபூதி வந்துடுத்தானா மௌனம் ஆயிடுது. மது உண்ட வண்டு போல் அந்த ஒரு லஹரி உள்ள வந்துடுத்தானா, அந்த ரசம் ஹிருதயத்துல வந்துடுத்தானா, சத்சங்கத்துல ஒரு ஈடுபாடு வந்துடுத்தானா, அங்கேயே போய் பகவத் கதாசிரவணம் பண்ணலாம். அங்கேயே நமக்கு பகவத் தியானம் ஏற்படும், பக்தி ஏற்படும், ஞானம் ஏற்படும். ஏதோ சேவை பண்றதுக்கு, கைங்கரியம் பண்றதுக்கு சரீரத்துக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். கம்ப்ளீட் சாதனத்துல சப்தாகம்னு இருந்தா, இப்போ உதயாஸ்தமனம் காத்தாலையும் சாயந்தரம் வேற பாகவத சப்தாகம்னு அது நடு பாராயணம் நடக்க கேட்டுட்டே இருக்கலாம், ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். எல்லாமும் அதுக்குள்ள இருக்கும். சாப்பாடும் கிடைக்கும். உலகத்துல எங்க போனாலும் ஃப்ரீயா அப்படி சாப்பாடு கிடைக்கிற ஒரு ஊரு கிடையாது. அப்படி இப்படி பிரவச்சனத்துல சாப்பிட்டுட்டே இருந்துடலாம். சப்தாகத்துக்கெல்லாம் சாதாரணமா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவா, எல்லாம் 12 மணிக்கு மேல கூட்டம் வருது, 2 மணியோட கலைஞ்சு போய்டுறது. காத்தாலேருந்து சாயந்தரம் வேற பாராயணம் பண்ணிருக்கா, யாரும் வரமாட்டேங்கிற. அப்போவாவது வராளே, சாப்பாடாவது உள்ள போட்டுமே. நேயம் சஜ்ஜன சங்கே சித்தம், சஜ்ஜன சங்கத்திலேயே மனசை விட்டுண்டே இருக்கணும். நமக்கு ஒரு பியூரிஃபையிங் ஏஜென்ட். சாதாரண ஜனங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு சாதனை. எதுவும் பண்ண முடியலையா,
ஒரு சத் சங்கத்தில் எல்லாம் இருந்துட்டு இப்போ பாகவதத்தில் பார்த்தேன்னா ஜடபரதர் அவரோட முன்னாடி சரீரத்தில் மானா பிறந்துவிட்டார். மானுக்கு ஜபம் தியானம் வேதம் படிக்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் அந்த மான் என்ன பண்ணித்து மகான்களோட ஆசிரமத்துக்குள்ளேயே இருந்து காலத்தை தள்ளி கொடுத்து, மேலே போகாட்டாலும் பரவாயில்ல கீழே போகாம இருந்தா போறோம். நேயம் சஜ்ஜன சங்கே சித்தம் தேயம். நிறைய பணம் இருக்குன்னா என்ன பண்ணும்? தீன ஜனாயச்ச வித்தம். யாரு கஷ்டப்படுறாளோ அவள் கூட. உங்கள்கிட்ட நிறைய சம்பத்து இருக்கா, சமிருத்தியா பணம் இருக்கா, யாருக்கு யாருக்கு கொடுக்கணுமோ, யாரு கஷ்டப்படுறாளோ அவளுக்கு கொடு. எல்லாருக்கும் உன்னோட பணத்துல அதிகாரம் இருக்கு. ஒரு கிரகஸ்தனோட சம்பத்துல அவனை சுத்தி வர இருக்கிற மிருகங்களுக்கெல்லாம், மாடு நாய் பூனை எலி எல்லாத்துக்கும் அதிகாரம் இருக்கு. நான் பாகவதத்திலே சொல்றார், மர்க்க ஆக்கு குரங்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இவன் அன்னம் போட்டாகணும். இவங்கிட்டேருந்து அதுக்கெல்லாம் ரைட் இருக்கான். எப்படி ரைட் இருக்குன்னா, உங்க பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளவு ரைட் இருக்கோ அவ்வளவு ரைட் இருக்குங்கிறது பார்க்கணும். நீ கொடுக்கலையானா இஃப் தே பாசிபிள் தே கேன் ஃபைல் எ கேஸ் அகேன்ஸ்ட் யூ. தே ஹவ் எவரி ரைட். அவ்வளவு ரைட் அவளுக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாகவதம் சொல்றது. ஒரு சட்டம்பி சுவாமிகள்னு கேரளத்தில் ஒரு பெரிய அவதூதர் இருந்தார், நாராயண குரு, அவரெல்லாம் ரொம்ப சேர்ந்து இருந்தார். அப்போ சுவாமிகள் அவர் இப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டு இருப்பார். பெரும்பாலும் ராத்திரி தான் யாத்திரை பண்ணுவார், வெயில்ல போகவே முடியாதவரால், ஏன்னா ராத்திரி தான் யாத்திரை பண்ணுவார். அப்படி ஒரு கிரகஸ்தர் வீட்டில் தங்கிட்டு இருக்கார். தங்கிட்டு இருக்கிற போது அந்த வீட்டில் இருக்கிறவா எலியை பிடிக்கிறதுக்கு விஷம் வச்சிருக்கா. கூடு வச்சா பரவாயில்ல, விஷம். அப்போ சொன்னார், இந்த மாதிரி பண்ணப்படாது, எல்லா பிராணிகளுக்கும் உலகத்தில் வாழ்ந்தாகணும். உனக்கு வீட்டில் மேனேஜ் பண்ண முடியல, எங்கேயாவது அதை தூரமாக கொண்டு விட்டுடும். சுவாமி ராமதாஸ், காஸ்பல் ஆஃப் சுவாமி ராமதாஸ் ஆரம்பிக்கிறதே என்னன்னா, ஆனந்தாசிரமத்தில் எலியை ரொம்ப துரோகம் பண்ணுறதுன்னு கூட வச்சு பிடிச்சு கொண்டு விட்டுருப்பா. கொஞ்ச நாள் அந்த எலி கம்மியாகவே மாட்டேங்கிறது, எவ்வளோ கொண்டு விட்டாலும் இருக்கு. அப்புறம் லாஸ்ட்ல ஒரு சந்தேகம் தோணித்து எலிக்கு பெயிண்ட் போட்டுட்டு கொண்டு விட்டா. அப்புறம் பார்த்தா அதே எலி தான் வருது. அது பெயிண்ட் போட்டுட்டு கொண்டு விட்டா பார்த்தா கொஞ்சம் கழிஞ்சா தெரியறது இதே ஆளுதான் வரும். எப்படி எவ்வளவு தூரம் கொண்டு விட்டாலும் அது வந்துட்டுருது. அப்ப இந்த எலி விஷம் வைக்கப்படாது. எல்லா பிராணிகளும் பகவானோட ஸ்வரூபம், எல்லாத்துலயும் ஆத்மாவை பார்க்கணும், எல்லாத்துக்கும் அன்னம் போடணும் ஒரு கிரகஸ்தன். இப்படி சொல்லி அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தார். அவர் சொன்னார், சுவாமி நீங்க லாஜிக்கெல்லாம் கரெக்டு, ஆனா பிராக்டிக்கலா லைஃப்னு இருக்கோ இல்லையோ, இங்க இருக்கிற கஷ்டத்துல நாங்க என்ன பண்ண முடியும்? எலி இருக்கிற எவ்வளவு வேஷ்டியை கடிச்சாச்சு தெரியுமா, எவ்வளவு வேஷ்டி ஓட்டையாச்சு தெரியுமா. அப்ப சுவாமி ஒரு கொஞ்சம் நெல் எடுத்துன்னு ரொம்ப அழகா பாடுவார். ஏதோ ராகத்துல ஒரு டியூன் பாடினா அந்த வீட்டில் எவ்வளவு எலி இருக்கோ அவ்வளவு எலியும் லைனா நின்றுத்து முன்னாடி நின்னப்புறம். ஆமா, இந்த வீட்டில் இருக்கிறவரோட வேஷ்டியை கடிச்சவன் யாரு அப்படின்னு கேட்டா அதுல ஒன்று கரெக்டா இந்த பக்கம் நீங்கி நின்று இமேஜின் பண்ணிக்கணும். அது இந்த பக்கம் கரெக்டா ஒரு எலி அப்புறம் நீங்கி நின்றுட்டாங்க. அப்ப அந்த எலியை பார்த்து, பாரு நம்ம இதெல்லாம் கடிக்கப்படாது, இவா நமக்கு விஷம் வச்சுடுவா அப்படின்னு. நமக்கு அப்படின்னா எலிகிட்ட தான் ஒன்னாயிட்டார். இவா நமக்கு விஷம் வச்சுடுவா அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டுல எலியே இல்லையா. ரமண பகவான் கூட ஒரு கதை சொல்லுவா. குரங்கெல்லாம் பிடிச்சி ஃபாரின்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு கொண்டு போறதுக்கு அந்த காலத்துல ஒரு ஜீப்ல ஒரு குரூப் வந்துட்டு இருந்தது. பல இடத்துல இருந்து பிடிச்சு விட்டா திருவண்ணாமலையில இருக்கிற குரங்கு பிடிக்க வரான்னு நியூஸ் வந்தது. அன்னைக்கு பகவான் இந்த ஆசிரமத்துல குரங்குகளை எல்லாம் பார்த்து, ஏய் நொண்டி, அதெல்லாம் பகவானோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த குரூப்பை கூப்பிட்டு, இது பாரு உங்களையெல்லாம் ஃபாரினுக்கு அனுப்ப போறலாம், உங்களையெல்லாம் ஃபாரின் கூட்டின்னு போறதுக்கு வரலாம் அப்படின்னு ஏதோ வேடிக்கையா பேசியிருக்கு. திருவண்ணாமலை பூரா தேடி அந்த குரூப்புக்கு ஒரு குரங்கு கூட அகப்படல. வேனை வச்சுன்னு அன்னைக்கு பூரா தேடி ஒரு குரங்கு கூட அகப்படல. அதனால தேயம் தன்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாருக்கும் அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு இருந்துட்டானால், பாகவதத்துல
அந்த கிரகஸ்த தர்மம் சொல்ற இடத்துல சொல்றார், கிரகஸ்தோபி ஞாசினாம் பதமியாத் அப்படின்னு. அப்படி இருக்கிற கிரகஸ்தன் இருக்கானே, சன்னியாசிக்கு எந்த ஒரு ஸ்டேட் வருமோ, ஒரு நிலை வருமோ, எதுலேயுமே பற்றுதல் இல்லாத ஒரு நிலை வருமோ, எந்த பரிக்கிரகமும் தன்னோடுதுங்கிறது இல்லாத நிலை வருமோ, அந்த நிலை கிரகஸ்தனுக்கும் வந்துடும். அவனுக்கு எதுலேயுமே தனக்கு தொடர்பு இல்லாமல் சர்வ பேருக்கும் தன்கிட்ட இருக்கிற பணத்துக்கு எல்லாரும் அதிகாரிகள்ங்கிற பாவத்தோட கொடுத்துண்டு சேவை பண்ணின்னு இருக்கிறவன் இருக்கானே, அவன் எல்லாருக்கும் க்ஷேமத்தை கொடுப்பன், தானும் க்ஷேமமா இருக்க முடியும். இதைத்தான் தேயம் தீனஜனாயச்ச வித்தம், இந்த ஒரே ஸ்லோகத்தில் எல்லாத்தையும் அடக்கிவிட்டார். பஜகோவிந்தம். அதுல நேயம் சஜ்ஜன சங்கே சித்தம், அதுதான் இங்கே சொல்லின்னு இருக்கு வாசிஷ்டத்துல. சத்சங்கம் வேணும். நம்ம கிட்ட இருக்கிற சில சூக்ஷ்மமா இருக்கிற குறைகள், சத்சங்கம்னா இப்படி உட்காந்து லெக்சர் கேட்கறது மட்டும்தான் நினைச்சுக்க வேண்டாம். மகான்கள் கிட்ட கலந்துக்க நம்ம புஸ்தகம் படிச்சா கிடைக்காத இன்சைட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். புஸ்தகம் படிச்சா அதெல்லாம் கிடைக்காது. சில விஷயங்கள்லாம் புஸ்தகத்தை எல்லாம் படிச்சா ஒன்றும் பிடிபடாது. அது நம்ம அந்த வாழ்க்கையில நடந்து போனவா, நம்மளை போல நடந்து போனவா. சங்கராச்சாரியர் விவேக சூடாமணியில் அந்த சிஷ்யன் என்ன சம்சாரத்திலேருந்து கரையேத்துங்கோ, எனக்கு வழி காட்டுங்கோ அப்படின்னு சொல்றத மா பைஷ்ட வித்வன். அந்த குரு என்ன சொல்றாருன்னா, பயப்படாதேப்பா. ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு அதுதான், பயப்படாதே, பி ஃபியர்லெஸ். மா பைஷ்ட வித்வன் தவனாஸ்தி அபாய, உனக்கு எந்த ஆபத்தும் கிடையாது. சம்சார சிந்தோஹோ தரணேஸ்தி உபாய, இந்த சம்சார கடலை சுகமா தாண்டி போகும் வழி இருக்கு. நீங்க ஏதாவது கண்டுபிடிச்சீங்களா? நான் கண்டுபிடிக்கல. பரம்பரையா எவ்வளவோ ரிஷிகள் நடந்து போன ராஜமார்க்கம் அது. ஏனைவ யாத்தாக யதயோஸ்ய பாரம் தமேவ மார்க்கம் தவ நிர்திஷாமி. எவ்வளவோ ரிஷிகள் நடந்து போன அந்த ராஜமார்க்கம் இருக்கு, அதை உனக்கு காட்டுறேன். நான் ஒருத்தன் போன வழி இல்லை அது. எவ்வளவோ பேர் நடந்து போயிருக்கா. நடந்து அந்த வழியில இருக்கிற சந்தும் பொந்தும் எல்லாம் தெரியக்கூடியவா இருக்காளே, அவகிட்ட கலந்துக்கிற போது இதுல என்னென்ன தோஷங்கள் இருக்கு, கஷ்டங்கள் இருக்கு, என்னெல்லாம் இருக்கு, அவளுக்கு எந்த வியாதிக்கு எந்த மருந்து கொடுக்கணும், எப்படி இருக்கிற மருந்து கொடுக்கணும் எல்லாம் தெரியும். அவகிட்ட கலந்துக்கிற போது நம்ம சில தோஷங்கள்லாம் பெருசு நினைச்சுட்டு இருப்போம். ஐயோ நம்மகிட்ட இப்படி இருக்கே. ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட ஒரு சிஷ்யர் போய் சொல்றார், மனசு ரொம்ப எப்பப்போ அங்கங்க ஓடுறது, ரொம்ப தாங்க முடியல, தவிக்கிறது டாக்கூர். அவர் சீரியஸா ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கார். இது அர்ஜுனன் கீதையில சொன்ன போது பகவான் என்ன சொன்னார்? அசம்சயம் மகாபாகோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம்னார். ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட இந்த சிஷ்யன் போய் சொல்ற போது ராமகிருஷ்ணர் அந்த சிஷ்யனுக்கு அன்னைக்கு என்ன சொன்னார்னா, தனியே அழைச்சிட்டு போய், பாருப்பா என்னோட மனசு கூட அப்பப்போ அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு. சிஷ்யன் சொல்றான், இவருக்கே அப்படிதான் இருக்கா, அப்போ ஒன்றும் பரவாயில்லன்னு எடுத்தோம். என் மனசு கூட அப்போ அது மருந்து. அப்போ அவனா எல்லாருக்குமே இப்போ நம்ம வீட்டில் மாத்திரம் கரண்ட் போனால் டென்ஷன் ஆகிடும். கரண்ட் போனால் எல்லாரும் முதல்ல என்ன பாப்பா, ஜன்னலால் பக்கத்து வீடை பாப்பா. அங்கேயும் போயிருக்கா, அரை மணி நேரத்தில் வந்துடும். நமக்கு மட்டும்தான் கரண்ட் போயிருக்கானா தான் கஷ்டம். பக்கத்துலேயும் கரண்ட் போயிருக்கா, சந்தோஷம் இல்லையா? அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சமத்துவம் வரும். நம்ம மாத்திரம்தான் இதை அனுபவிக்கிறோம், நமக்கு தான் இந்த கஷ்டம், நம்ம தான் இந்த பாடுபடுறோம் நினைச்சுக்க வேண்டாம். நிறைய சாதுக்கள் இந்த வழியில நடந்து போயிருக்கா, அவளுக்கெல்லாம் இந்தெந்த கஷ்டங்கள் இருந்திருக்கு, இதையெல்லாம் தரணம் பண்றதுக்கு உபாயம் இருக்கு. அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு கங்கை தான் சத் சங்கம். அதுல ஏறுவன அப்படியே போட்டு தூக்கின்னு போயிடும். அதனால சத் சங்கத்துக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய மகா ரகசியம் அதுன்னார் பகவான் பாகவதத்துல உத்தவர்கிட்ட. அது லாஸ்ட்ல சொல்றார், ஞானத்தை எல்லாம் உபதேசம் பண்ணப்பறம் சொல்றார், உத்தவா நீ எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு, நீ எனக்கு பிரித்தியன். எதுக்கு பகவான் இவ்வளவெல்லாம் ப்ரிஃபேஸ் போடுறேன்? இல்லை, நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல போறேன். நீ என்கிட்ட எனக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை ட்ரஸ்ட் இருக்கிறதுனா இருந்தா தான் நான் சொல்றத நீ நம்புவேன். இல்லாட்டா ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு விஷயத்தை பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு சிம்பிள் ஆன்சர் கொடுத்தா யாரும் நம்ப மாட்டான். அதனால நீ எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவனா இருக்கிறதுனால நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன்ப்பா. சாங்கியம், யோகம், தபஸ், பிராணாயாமம், சாஸ்திர படனம், யக்ஞம், யாகம், இதனால எல்லாம் நடக்காத விஷயம் சத் சங்கத்தினால் நடந்துடும்பா.
நரோதயதி மாம் யோகோ ந சாங்கியம் தர்ம ஏவ ச ந ஸ்வாத்யாயஸ்தபஸ்த்யாகா நேஷ்டாபூர்த்தம் ந தக்ஷிணா விரதானி யஜ்ஞச்சந்தாம்சி தீர்த்தானி நியமாயமாக யதா வருந்தே சத்சங்கः சர்வசங்காபஹோஹிமாம். லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்குறாரு. அப்புறம் யாராவது அப்படி அடைஞ்சிருக்காளா? அதுதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வரும். சத்சங்கேனைவ ஹி தைத்தேயாः யாதுதானா மிருகாः खगाः கந்தர்வ அப்சரசோ நாகாः சித்தாः சாரணகுஹ்யகாः வித்யாதரா மனுஷ்யேஷு ஸ்திரியः சூத்ரோன்த்யஜாः விஷபர்வா பலிர்பாணः மயஷாத விபீஷணः. நிறைய பெரிய லிஸ்ட். யார் யார் அடைஞ்சிருக்கான்னாக்கா மனுஷ இதர ஜீவிகள்லாம் கூட அடைஞ்சிருக்கா, ராட்சசர்கள்லாம் அடைஞ்சிருக்கா, அசுரர்கள்லாம் அடைஞ்சிருக்கா. வேற எந்த வழியிலும் கதி இல்லை அப்படிங்கிற வாழலாம் அடைஞ்சிருக்காப்பா. இந்த கோபிகள்லாம் அடைஞ்சாவ என்ன படிச்சா ஏதாவது தெரிஞ்சுனால ஒன்னும் படிக்கல. அவ்ரதாக ஒரு விரதம் பண்ணல, அதப்த தபசா தபசும் பண்ணல, சும்மா எங்கிட்ட ஒரு பைத்தியக்கார பிரியத்தை வச்சுன்னு அடைஞ்சுட்டான். அந்த மாதிரி அடைஞ்சுட்டான் இல்லையா? ஆதிசங்கரர் லைஃபே பார்த்தேன்னா 4 சிஷ்யால் 4க்கு எடுத்துக்காட்டு. அதுல இந்த தோடகாச்சாரியர் கதை பார்த்தேன்னா ஒன்றும் தெரியாது. ஆனந்தகிரின்னு பேர். கர்நாடகத்தில் எங்கேருந்தோ பகவத் பாதாபடி யாத்திரை பண்ற போது கூட அந்த பையன் வந்து பார்த்தான். எங்கேயோ சத்சங்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்துட்டார். ஆச்சாரியில் உட்கார்ந்து பேசுறார். பார்த்தான் அந்த அந்த சாநித்தியம், அந்த தேஜஸ் எல்லாம் பார்த்து பிரமிச்சு போய் கூட சேர்ந்துட்டான். அவன் கொஸ்டின் கேட்க தெரியாது, எல்லாரும் கேள்வி கேட்பா, அதுவும் தெரியாது. அந்த சத்குருவை பார்த்துண்டு அந்த சாநித்தியத்திலேயே ரமிச்சுண்டு தன்னை மறந்து குருவுக்கும் சேவை பண்ணி குருவோடு மீதி இருக்கிற சிஷ்யாளுக்கும் சேவை பண்ணிட்டே நடந்துட்டு இருந்தான். மீதி யாராவது ஏதாவது கேட்டா கூட, பெரிய விஷயங்கள்லாம் கேட்டா கூட, ஐயோ எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாதேன்னு போயிடுவோம். ஆனந்தகிரின்னு பேரு அந்த சிஷ்யர். ஆனா ஆச்சாரியாலோ என்ன பண்ணுவார், தினமும் உபனிஷத் சத்சங்கெல்லாம் வேதாந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்ற போது கிரி வராம ஆரம்பிக்கவே மாட்டான். ஏன்னா நம்ம மூளையால புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லை, நம்மளை தெரியாம உள்ள சில விஷயங்கள் போகும். அதுதான் இன்னமும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். நானே பார்த்துருக்கேன் சத்சங்கத்துல. முதல்ல சில குழந்தைகள்லாம் ஒரு 15-20 வருஷம் முன்னாடி சத்சங்கத்துக்கு விடாப்படியா வந்து அவ அம்மா மடியில படுத்துன்னு தூங்கும். எல்லா நாளைக்கும் வரும், வந்து அம்மா மடியில படுத்துன்னு தூங்கும். அந்த குழந்தைகள்லாம் இன்னைக்கு சிஸ்டமேட்டிக்கா உட்காந்து கேட்டுன்னு இருக்கான். அன்னைக்கு தூங்கிண்டு ஆரம்பிச்ச குழந்தைகள் தான் இன்னைக்கு அவளுக்கு அது பிரகாசம் ஆயிடுத்து, உள்ள தெளிவாயிடுத்து, எல்லாம் ஆயிடுச்சு. எல்லாம் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்ல அது உள்ள ஊறி விடுறது. ஒரே அடியா அவசரப்பட்டு ஸ்கூல் மாதிரி எல்லாம் கிளாஸ் எடுத்து பை ஹார்ட் பண்ணி படிச்சு எக்ஸாமுக்கு எழுதி மறந்துட்டு வரோமே, அது எஜுகேஷனே இல்லை. இது மெதுவா 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 சனைஹி சனைஹி ந திராகிதி சனை சனைஹி அப்படின்னு வாசிஷ்டமே சொல்றது. அவசரப்படாம மெதுவா மெதுவா மெதுவா. சில சமயத்தில் பார்த்தேன்னா ராத்திரி ஏதாவது பைப்பு பெரும்பாலும் எல்லா வீட்லையும் இருக்கும், கெட்டு எங்கேயாவது கொஞ்சம் லீக் ஆகிடும். அப்புறம் நைட்டில் தூக்கமே தூங்க விடாமல் டக் டக் டக்குன்னு இப்படி விழுந்துட்டு இருக்கும் பக்கெட்டில். கொஞ்சோண்டு தானே விழுறதுன்னு பார்த்து காத்தால பார்த்தா பக்கெட் ஃபுல்லாக இருக்கும். தினோண்டு டக்கு டக்கு டக்குன்னு விழுந்து பக்கெட் ஃபுல்லாகிடும் இல்லையா? இந்த மாதிரி புஷ்பேபியைவ ஷட்பதஹா அப்படின்னு, இந்த புஷ்பத்திலேருந்து இந்த வண்டு தேன் எடுக்கிற மாதிரி சாஸ்திரங்கள்லேருந்து மகான்கள்டேருந்து அங்கேருந்து இங்கேருந்து கொஞ்சம் 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 எடுத்துன்னு வர வித்தியை இருக்கு பாருங்கோ. அதோட ஒரு பியூட்டி வந்து ஒரு இடத்துல போய் சம்பிரதாயமாக அத்தியனம் பண்ண வராது. சம்பிரதாயம் அகாடமிக்கலாக அத்தியனம் பண்ணினா அது அப்படி படித்து கேள்வி கேட்டால் தான் பதில் தெரியும். அது கரெக்டாக இங்கேருந்து தொடங்கினா தான் அங்கே வரும். நடுவிலேருந்து கேள்வி கேட்டு தானே விட்டு போயிடும். அது ப்ராக்டிக்கலாக ஏதாவது கேட்டால் புரியாது. இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்துடும். அது ஸ்வயமேவ ஊறி ஊறி அதில் கடந்து ஊறி விட்டு வெளியில் வந்ததுதானே அது பிரகாசமாயிடும். அதனால ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணுவார், இந்த கிரி வந்து ஸ்ரவணத்துக்கு உட்கார்ற வரைக்கும் வாயை திறக்க மாட்டார். அது மீதி இருக்கிற சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த
அகாடமிக் ஈகோ ப்ராப்ளம். அது என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கு தான் ஒன்றும் புரியாது, அவன் வரத்துக்காக எதுக்கு வெயிட் பண்ணுறார், அவனுக்கு சம்ஸ்கிருதமும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது, அவன் வரத்துக்காக இவர் எதுக்கு வெயிட் பண்ணுறார் அப்படின்னு தோணும். அவரோ இவாளுக்கெல்லாம் அங்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சு, இவா துணியெல்லாம் துவைச்சி வச்சு, இவாளுக்கெல்லாம் சமையல்லாம் பண்ணி வச்சு, என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உட்கார்றது ஒரு சமயம் லேட் ஆகிடும். ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார், கிரி வரட்டுமே, வேதாந்த பாட்டம் ஆரம்பிக்க கிரி வரட்டுமே. அப்படி இருக்கிறது ஒரு சமயம் துங்கா நதி கரையில் எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கா, உபனிஷத் வேதாந்த சிரவணத்துக்கு உற்சாகமாக எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கா. அன்னைக்கு ஆரம்பிக்கவே இல்லை, எல்லாரும் ரெடியாக இருக்கா, கிரி வரலையே அப்படின்னா. அதில் ஒரு சிஷ்யர் சொன்னார், சட்டுன்னு வாய் விட்டுட்டான் வழியில், வந்தாலும் அவனுக்கு ஒன்றும் புரிய போகிறது இல்லையே அப்படின்னு. ஆச்சாரியர்களுக்கு மனசில் பட்டுடுத்தது, ஏதோ ஒரு காரணம், அவ்வளோதான் பட்டுடுத்து. அந்த அந்த உள்ள பட்டது அந்த கருணையை தோண்டி விட்டுடுத்து. எங்கேயோ துங்கா நதிக்கரையில் துணி துவச்சுன்னு இருக்கான் கிரி, இங்கே அந்த ஹிருதயத்தில் ஏற்பட்ட அந்த பிரியமா ஒரு ஸ்மரணை பண்ணினார் பாருங்க. குரு யாருன்னா சிஷ்யனை தனக்குள்ள வாங்கிட்டு கர்ப்பம் தரிச்சு பிரசவிக்கிறவன் தான் குரு. இந்த சிஷ்யன் வெளியில ஒரு அவுட்டர் ஃபார்ம்ல வரார், அந்த ஃபார்மை தனக்குள்ள எடுத்துட்டு அல்கமி பண்ணி வெளியில விடுறது, இரும்ப ஸ்வர்ணமா பண்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி உள்ள வாங்கிக்கிறது இல்லையா. அப்ப அந்த கிரியை வந்து இங்கிருந்து தன் ஹிருதயத்தில் இருக்கிற அந்த பாவத்தோட ஸ்மரண பண்ணினார். அந்த சித் சக்தி துங்கையில துணி துவச்சுன்னு இருக்கிற அந்த பையன் மேல போய் தாக்குறது. ஒரு க்ஷண நேரத்தில் இடிமின்னல் மாதிரி உள்ள ஆத்ம தத்துவம் பிரகாசம் ஆயிடுத்து. ஆத்ம தத்துவம் மட்டும் இல்லை, சாஸ்திர ஜானம் எல்லாமே படுத்து. வெறும் பிளாஸ்டிக்கால இரும்பால பண்ணின மொபைல் போன் இங்கேருந்து ப்ளூடூத் ஆன் பண்றான்னு போறது நினைச்சு பாருங்க. வெறும் ஒண்ணுமே யோகியதை இல்லாத வெறும் ஜடச வஸ்துவுக்கு இது பண்ண முடியுமானா சைத்தன்யத்துக்கு முடியாதானா? அந்த பக்தி அந்த அந்த கிருபைய நாடிண்டு இருந்துதானே அப்படின்னு போச்சு. அவ்வளவுதான். அங்கிருந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இவன் வரான், ஒரு சமாதி அனுபவத்துக்கு அப்புறம் வரான். மீதி இருக்கிற சிஷ்யாலாம் பத்மபாதர் வாழலாம் நல்ல ஞானிகளா இருக்கிறவாள்லாம் கூட பார்த்து புரிஞ்சுனுட்டா, இவனுக்கு சாட்சாத்காரம் வந்திருக்கு, ஞான அனுபவம் வந்திருக்குன்னு புரிஞ்சுனுட்டா. ஆச்சாரியாலும் சமாதி நிலையிலே இருக்காரு, வந்து நமஸ்காரம் பண்ணா. சாஸ்திரமோ சம்ஸ்கிருதமோ தெரியாத அந்த பிரம்மச்சாரி, விதிதா கில சாஸ்திர சுதா ஜலதே மஹிதோபனிஷத் கதிதார்த்த நிதே ஹிருதயே கலயே விமலம் சரணம் பவ சங்கர தேசிகமே சரணம். தோட்டகம்ங்கிற ஒரு சந்தஸ், அந்த சந்தஸ்ல 8 ஸ்லோகங்கள் பாடுறார். பவயேவ பவானிதி மே நிதராம் சமஜாயத சேதசி கௌதுகிதா மம வாரய மோக மகாஜலதிம் பவ சங்கர தேசிகமே சரணம். அப்படி 8 ஸ்லோகங்களால ஆச்சாரியால ஸ்துதி பண்ண எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு இருக்கா. பகவத்பாதால் சொன்னா, இன்னையிலேருந்து இவனுக்கு தோட்டகாச்சாரியர்னு பேர். அனந்தகிரிக்கு அப்படிதான் தோட்டகாச்சாரியர்ங்கிற நாம வந்து தோட்டகாச்சாரியர்னு பேர். எப்படி இந்த அனுபவம் வந்தது? ஒரே காரணம், அந்த குரு கிருபைங்கிற ஒரே காரணத்தினால். லப்த குருவாத்ம பிரசாதானாம் நாதப்பரம் சுவிஜ்ஞேயம் சுவாசன்னதரம் அஸ்தி அப்படின்னு பகவத்கீதா பாஷ்யத்திலேயே சொல்றார். குருவோட கிருபையும் ஆத்மாவோட கிருபையும் யாருக்கு கிடைச்சுடுத்தோ அவளுக்கு இவ்வளவு ஈஸியானது ஒண்ணுமே கிடையாதுங்கிறார். வேதாந்தம்னு எதை பெரிய கிரா முட்டின்னு நினைச்சுக்கிறோமோ நம்ம, அது வந்து லப்த குருவாத்ம பிரசாதானாம், அந்த குருவோடும் ஆத்மாவோடும் கிருபை கிடைச்சுடுத்தானா அது அவ்வளவு சுலபமா வந்துடும், ஹிருதயத்துக்குள்ள அவ்வளவு ஈஸியா பிரகாசிச்சுடும். அப்ப அந்த ஒரு லாபம் இருக்கே, ஒரு பெரிய லாபம்ங்கிறது இந்த குரு கிருபைங்கிற லாபம். அதான் கபீர் பாடினார், குரு கிருபா அஞ்சன பாயோ மேரே பாயி. அந்த குரு கிருபைங்கிற அஞ்சனத்தை கண்ணுல போட்டுண்டாயானா எங்க பார்த்தாலும் ராமன் தான் தெரியும், ஆத்மா தான் தெரியும். சகலதும் ஜாகிரதி ராம ஸ்வப்பனை ராம, ஜாகிரத்துல ஸ்வப்பனத்துல எல்லாம் ராமன் தெரியும், எல்லாம் எல்லா நிலையிலும் ஆத்மா தான் தெரியும்.
யாருக்கு அந்த குரு கிருபைங்கிற அஞ்சனத்தினால உள்ளே இருக்கிற கண் திறந்து விடுத்தானால், உள்ளே இருக்கிற திமிரம் நீங்கி விடுத்தானால் எங்க பார்த்தாலும் ஆத்ம தரிசனம் உண்டாகும். அதனால சத்சங்கம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த சத்சங்கத்துல தான் பெரிய அந்த லாபம் நமக்கு கிடைக்கிறது. சஜ்ஜனங்கள்னா யாரு அப்படின்னு கேட்கிறார் ராமர். ஞானிகள் சொல்றோமே யாரு? விச்சின்ன கிரந்தயா தஜ்ஞாஹ, ஹிருதய கிரந்தி போனவா. அப்படி ஹிருதய கிரந்தினா ஹிருதயத்தில் ஒரு முடிச்சிருக்கான், ஒரு கட்டு போட்டு வச்சிருக்கோம், நான் 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 ஒரு கட்டு, அதான் ஹிருதய கிரந்தின்னு பேரு. ஆத்ம ஜானம் வரபோது பித்யதே ஹிருதய கிரந்தி சித்தியந்தே சர்வசம்சயாக க்ஷீயந்தே ச அஸ்ய கர்மாணி திருஷ்டயேவா தஸ்மின் திருஷ்டே பராபரே. ஆத்ம தரிசனம் வரபோது இந்த கிரந்தி உடஞ்சு விடுறது, அஜ்ஞான நிவர்த்தி வந்துடுது, நான்கிற இந்த அபிமானம் உண்மைங்கிற பிரம போயிடுறது, சர்வ சம்சயங்களும் பெருத்தெடுக்கப்படுறது, கர்மா எல்லாம் போயிடுறது. அதனால அந்த ஹிருதய கிரந்தி பேதம் வந்தவாள ஜீவன் முக்தர்கள்னு கூப்பிடுறோம். சாதவ சர்வசம்மதாக சர்வோபாயேன சம்சேவியாக, அவளை எல்லா உபாயத்தினாலையும் போய் சேவை பண்ணு. ஒரு அடி அடிச்சுன்னு வசிஷ்டர் சொல்ற, தேகி உபாயாபவாம் புத்தவ், உனக்கு சம்சார கடலை தாண்டறதுக்கு அவா ஒருதான் வழி. அவ பக்கத்துல போற வேற நீ மூளையை யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நீ மூளை புத்தியெல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம், அதெல்லாம் அங்கேயே கொடுத்துடலாம். பிரெயினுக்கு எது வர போக முடியும்? ஒரு சத் சங்கத்தை கொடுக்கிற வேற, ஒரு சத்குருவை கிடைக்கிற வேற, சாஸ்திரத்துக்கு கிட்ட ஸ்ரத்த வர வேறதான் புத்தி. எப்ப அந்த ஸ்ரத்த சாஸ்திரத்துக்கு அடங்கிடுத்து, சாஸ்திரம்ங்கிறது குருமுகமா வரதுனால சாஸ்திரம் வேற இல்லை, குரு வேற இல்லை. சாஸ்திரம் நம்ம குருட்டேன்னு செப்பரேட்டா பார்த்தா போச்சு. சாஸ்திரங்கிறது குருமுகமா வர்றதுனால சாஸ்திரமும் குரு ஒண்ணுதான். அதுல ஸ்ரத்த வந்துடுத்தானா ஸ்ரத்தையே சரணாகதி தான். சரணாகதி பண்ணினா ஸ்ரத்த வரும். ஸ்ரத்த இருக்கிறவனுக்கு சரணாகதி வந்துடுத்து. சும்மா இருக்கிற ஒரு சைலன்ஸோ மெடிடேஷனோ செல்ஃப் எஃபர்ட்டால பண்றது இல்லை. அதை தான் மலராதிருந்தால் மௌனமிதாமோ அருணாச்சலன்னு கேட்ட, அந்த உள்ள மலரணும், அது ப்ளோசம் ஆகணும், அது விரியாம சும்மா ஒரு ஸ்டாயிக் சைலன்ஸ் இல்லை. மலராதிருந்தால் மௌனமிதாமோ அருணாச்சல, அந்த உள்ள மலரணும். அந்த பூ விரியற போல ஹிருதயத்துல விரியறது, அது அடங்குற போது வர்றது. அதனால அவளுக்கு போய் சேவை பண்ணு. அவ சந்நிதியில உனக்கு பகவத் பிராப்தி ஆத்ம ஞானம் உண்டாகும். சத்வாரயே தேவிமலா உபாயா பவவேதனே யைரப்யஸ்தாஸ்த உத்தீர்ணா மோகவாரி பவார்ணவாத் த்வமேதயா கண்டிதயா குணலக்ஷ்மியா சமாஸ்ரிதः மனோமோகஹரம் வாக்கியம் வக்ஷ்யமாணமிதம் ஸ்ருணு மோக்ஷபாய கதாமேதாம் ஷிண்வதாமரிமர்தன அனிச்சதாமபி பலாத் பரோல் போதः பிரவர்த்ததே லோபமோகாதயோ தோஷாः தானவம் யாந்த்யலம் தியः மனः பிரசாதமாயாதி சரதீவாமலம் சரஹ. உனக்கு இனிமேல நான் சொல்ல போற வாக்கியங்களை ஸ்ரத்தையோட கேளு. நீ இதை கேட்டாயானால் பலாது போத பிரவர்த்ததே. என்ன சொல்றாருன்னா, சத்சங்க குருகிட்ட நான் கேட்கறதுக்கு உட்கார்ந்து இருக்கேன், ஆனா எனக்கு அதெல்லாம் அவ்வளவு நம்பிக்கை எல்லாம் வரலையே. பரவாயில்லப்பா, நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கியோ இல்லையோ, நான் சொல்றது பலமா உனக்குள்ள என்டர் பண்ணும். உன்னோட ரெசிஸ்டன்ஸை ஓவர் பவர் பண்ணிட்டு உனக்குள்ள பூந்துடும். ஒரு புத்த கதை உண்டு. அந்த கதையில நிறைய கதைகள் அந்த காலத்துல வந்திருக்கு. அதுல ஒரு யூனிவர்சிட்டி, நிறைய யூனிவர்சிட்டி இருக்கோ இல்லையோ, இப்போ இதுக்கெல்லாமோ யூனிவர்சிட்டி, தமிழுக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி, சம்ஸ்கிருத யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி திருட்டுக்குன்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டி, கரபட வித்யாலயம்னு பேர். இது அந்த வித்யாலயத்துல திருட்டுக்கு பல பல டிகிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்கா. திருட்டுல +2லேருந்து ஆரம்பிச்சு கிராஜுவேஷன், போஸ்ட் கிராஜுவேஷன், PhD எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இது திருட்டு. அப்படி ஒருத்தர் திருட்டுல ரொம்ப ஹையர் லெவல்ல வந்துட்டான். எல்லாத்திலையும் ஜெயிச்சு எப்படி எப்படியெல்லாம் அது ரொம்ப அழகான கதையா வரும். அது எப்படி ராஜாவு ட்ரெஷரியிலேயே போய் திருடின்னு வருவான், யாருக்கிட்டையுமே அகப்படாம ராஜா ட்ரெஷரியிலேருந்து திருடின்னு வந்துடுவான். அப்போ அவனுக்கு பெரிய சம்மானம் எல்லாம் கொடுக்கற போது அவ குரு, பெரிய திருடன் இருக்கானே, அவளோட ப்ரொஃபஸர் சொல்றார், நீ எல்லாத்துலையும் ஜெயிச்சு விட்ட, ஆனா ஒரே ஒரு சீக்ரெட் மட்டும் சொல்றேன், அது தெரிஞ்சுக்கலைன்னா நீ தெரிஞ்சினதெல்லாம் வேஸ்டா போயிடும். நீ எங்க வேணா போய் திருடுவ,
எதை வேணா திருடுவேன். ஆனால் ஏதாவது மரத்தடியில் மொட்டை அடிச்சுன்னு ஒருத்தன் ஏதோ உளறின்னு இருப்பான், அங்கே மட்டும் போய் உட்காந்து விடாது. அங்கே எங்கேயாவது நடுவில் போய் உட்காந்து விட்டாய் ஆனால் அப்புறம் உன்னோட வேலைக்கு அது பெரிய ஆபத்து. அவன் ஏதோ சொல்லின்னு இருப்பான், அதெல்லாம் சீரியஸாக காதில் வாங்கிட்டு விடாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பான். இந்த திருடன் அதை நம்பாமல் திருப்பி ஏதோ சத்சங்கத்தில் நிறைய பேர் வந்திருக்கா, பணக்காரெல்லாம் வந்திருக்கா, திருடலான்னு பிக் பாக்கெட்டராக போய் உட்காந்துட்டு மாட்டினுடும். கொஞ்ச நாள் அப்படி தெரியாமல் காதில் 4 விஷயங்கள் விழுந்துடும். அப்புறம் இந்த குரு பாப்பா இவனை காணவேன்னு பார்த்தா இவன் ஒரு மரத்தடியில் மொட்டை அடிச்சுன்னு உட்காந்து. இப்படிதான் அந்த கதை முடியும். இந்த பலாத் போத பிரவர்த்ததே, இந்த போதம் இருக்கே பலமா, இட் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி என்டர்ஸ் இன்டு யூ, இட் ஃபோர்சஸ் இட் செல்ஃப் இன்டு யூ, இட் ஓவர் பவர்ஸ் யுவர் ரெசிஸ்டன்ஸ். உனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தா கூட அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓவர் பவர் பண்ணிட்டு அது ஹிருதயத்துக்குள்ள வந்து விட்டுறது. நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், அந்த ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஓவர் பவர் பண்ணிட்டு அந்த ஞானம், சத்சங்கத்தில் இருக்கிற ஞானம் இருக்கே ஹிருதயத்தில் வந்துடும், மனசில் இருக்கிற மோகத்தை நிவர்த்தி பண்ணிவிடும். லோபமோகாதயோ தோஷாக தானவம் யாந்தி. உள்ள இருக்கிற லோபம், எதுவும் கொடுக்கறதுக்கு மனசு இல்லாமல் இருக்கிறவா இருப்பா, அவள் எல்லாமே சத்சங்கத்தில் கொஞ்ச நாள் கலந்துண்டானா கொடுக்கறது எப்படின்னு படிச்சுன்னு விடுவான். எப்படி தானம் பண்ணணும்னு படிச்சுப்பான். கொடுக்கறதுன்னா நம்ம எல்லாம் நம்ம பேப்பரில் ஃபோட்டோ வந்தால் தான் கொடுப்போம், அந்த மாதிரி தானே நமக்கு உலகத்தில் தெரியும் இல்லையா. கொடுக்கறத ஃபோட்டோ விழலைன்னா வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுப்பான், அப்போ தான் அது ஃபோட்டோ பேப்பரில் வரும். இந்த மாதிரியெல்லாம் தான் நமக்கு கொடுக்க தெரியும். சாதுக்கள் கிட்ட, மகான்கள் கிட்ட இருக்கிற போது தானம் எப்படி யாருக்கு தெரியாமல் பண்ணலாம், எப்படி கொஞ்சமாக வச்சுன்னே நிம்மதியாக இருக்கலாம். இந்த தெய்வீ சம்பத்துகள்லாம் வந்துடும். மெதுவாக நமக்குள்ளே இருக்கிற தோஷங்கள் கம்மியாயிண்டே வரும். மனப்பிரசாதமாயாது, இதுவரையா அனுபவிக்காத ஒரு மனசோட ஒரு சாந்தி, ஒரு நைர்மல்யம் வரும். சத்சங்கத்தில் இருக்க இருக்க ஒரு ஹிதர்டு அன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் எக்ஸ்டசி, ஒரு சாந்தி உள்ள வரும். அதெல்லாம் சத்சங்கத்தில் கிடைக்கிறது. சரத்காலத்தில் சரத்காலத்தில் இருக்க அந்த சந்திரிகை பட்டுதான் ஒரு தடாகம் நிர்மல ஜலமா இருக்கும். அந்த மாதிரி அந்த மனசு சத்சங்கத்தில் இருக்கிற அந்த சந்திரிகை, அந்த நிலா மேல பட்டு பட்டு இவனோட மனசும் சாந்தமாயிடும். தைன்ய தாரித்ய தோஷாட்யா திருஷ்டயோ தர்ஷிதாந்தராக நிகிருந்தந்தி மர்மாணி சன்னாகமிவேஷவஹா. தைன்யம், யாருக்கு கீழாவது வேலை பண்றதோட கஷ்டம், இல்லாட்டா தாரித்யம், பலவித கஷ்டங்கள் நமக்கு சம்சாரத்தில் இருக்கோ இல்லையோ, அந்த கஷ்டங்கள்லாம் சத்சங்கத்தில் என்டர் பண்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு நம்ம மர்மத்தில் பட்டு இருந்ததோ அவ்வளவு சத்சங்கத்தில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் படாது. முன்னால் அது எவ்வளவு பெயின்ஃபுல்லா இருந்ததோ, அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் அப்படியே இருந்தாலும் கூட இந்த சாது சங்கத்துல கலந்துக்க அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமாவே தோணாது. இருந்தா இருந்துட்டு போட்டோம், என்ன வேணா இருக்கட்டுமே அப்படி. அந்த ஒரு ஆனந்தம் உள்ள ஒரு சாந்தி வந்துடும். கடல் அலையில்லாம ஃப்ரீஸ் ஆன கடல் மாதிரி மனசு அப்பப்போ சமாதி நிலையனுக்கும். சச்சாஸ்திர சாதுவிருத்தீனாம் அவிரோதினி கர்மணி ரமதே தீஹி யதா பிராப்தே சாத்வீவ அந்தఃபுராஜிரே. நல்ல சாஸ்திரங்கள் என்ன வழியை சொல்றதோ, மகான்கள் எந்த தர்ம பதத்துக்குள்ள நடந்திருக்காளோ அந்த வழியை விட்டு கால் வெளியில வைக்காம வாழறது எப்படி, தர்மத்தோட வரம்புக்குள்ள எப்படி இருக்கலாம், தர்மம்ங்கிறது அந்த பெர்ஃபெக்ட் ஆர்டர் என்னங்கிறது இந்த மகா புருஷால்கிட்ட சம்பர்க்கம் வர வர தெரியும். அது மட்டும் இல்லாம மகான்களை பார்க்க பார்க்க ஜீவன் முக்திங்கிற ஒரு நிலை இருக்குன்னு இவனுக்குள்ள ஒரு இன்டிமேஷன் கிடைக்கும். ஏன்னா அது வரைக்கும் அது தெரியவே தெரியாது. எல்லா மனுஷாலும் ஒரு மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருப்போம். ஒரு மாதிரியா எல்லாரும் ஒரு மாதிரி இல்லை. இந்த இந்த குமிழிக்குள்ள கபீரோட ஒரு பாட்டை சொல்லி அந்த அந்த பாட்டில் ஒரு ஆச்சரியம் வரும். என்னக்கா, கடலுக்குள்ள குமிழி அடங்கும்ங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா ஒரு குமிழிக்குள்ள கடல் அடங்குங்கிறது தெரிஞ்சின்றவன் ரொம்ப பாக்கியவான். ஒரு பாட்டு, ஒரு பபிளுக்குள்ள ஒரு சமுத்திரம் அடங்கும். அது எப்படி? அது மகான்களை பார்க்கிற, ஜீவன் முக்தாளை பார்க்கிற போது தெரியும்.
அந்த சின்ன ஒரு சரீரத்துக்குள்ள எப்படி பிரம்மாண்டம் அடங்கும்? ஒரு சின்ன வஸ்துக்குள்ள, ஒரு உபாதிக்குள்ள தான் பிரம்மம்னு சொல்ற எல்லையற்ற அனுபவம் ஒரு மகானுக்கு இருக்க முடியும். ஞானியை பார்க்கறத தான் நமக்கு அது தெரியும். அனந்தமா அவன் ஆகாசம் போல இருக்கான், பூர்ண வஸ்துவாகவே இருக்கான். நம்மளை போல கைங்காலம் எல்லாம் உள்ள ஒரு சரீரம் தான், அதுக்கும் நம்மளை போல கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கு. அதுக்குள்ள பார்த்தா எல்லையற்ற ஒரு பொருள் விளங்குறது, ஒரு பூர்ண வஸ்து பிரகாசிக்கிறது. அந்த ஜீவன் முக்திங்கிறது யுக்திக்கு முடியவே முடியாது. அதனால தான் மீதி இருக்கிற விசிஷ்டாத்வைதிகளோ துவைதிகளோ யாருமே அந்த பதத்தை ஒத்துக்கவே இல்லை. அது சாத்தியம் இல்லைன்னு ஒத்துக்கவே இல்லை. அது அனுபவீக வேத்தியமா இருக்கிற விஷயமா இருக்கிறதுனால லாஜிக்கலி யாராலையும் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஆனா பகவத் பாதால ஒரு லாஜிக் சொல்ற என்னன்னாக்கா, அது இல்லைன்னா சாஸ்திரம் இங்கேருந்து வந்தது. இதுதான் கொஸ்டின். இல்லைன்னா ஒரு சாஸ்திரமும் வர முடியாதுப்பா. ஒரு பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் டிசெண்டே பண்ண முடியாது லோகத்துல. ஃபாலிபிள் பிரெயின் தான் இருக்கானா இன்ஃபாலிபிள் நாலேஜ் இஸ் இம்பாசிபிள். இன்ஃபாலிபிளா இருக்கிற அறிவு உபனிஷத்தெல்லாம் உனக்கு கிடைச்சிருக்குங்கிறதுனாலேயே இன்ஃபாலிபிளா இருக்கிற ஒரு சேனல் இருக்கணும். அந்த சேனல் வழியாத்தான் இது டிசெண்ட் பண்ண முடியும். அந்த ரிஷிகளுக்கெல்லாம் பிருஷ்ணிகள்னு பேரு. வேத காலத்திலேயே மந்திர திரஷ்டாக்களா இருக்கிற ரிஷிகளுக்கு பிருஷ்ணயா அப்படின்னு பேரு. பகவானுக்கு என்ன பேருன்னா பிருஷ்ணி கர்ப்பன்னு பேரு. ரொம்ப ஆச்சரியம். இந்த பிருஷ்ணிகளா இருக்கிற ரிஷிகளோட கர்ப்பத்துக்குள்ள அவா சுமந்து பெத்தாளாம் இவனை. இந்த பகவான அப்படின்னா உபனிஷத்தெல்லாம் அவ என்ன பண்ணா, அவ கர்ப்பத்தில் வச்சுட்டு வெளியில விட்டா அப்படின்னா பிருஷ்ணி கர்ப்பன்னு பேரு பகவானுக்கு. பிரம்ம வித்தையே பிருஷ்ணி கர்ப்பா தான். அது உள்ள இருந்துட்டு வெளியில வந்தது. அவளை ஒரு காரணமா வச்சுட்டு அவளுக்குள்ள பீஜ ரூபேன பிரகாசிச்சு வளர்ந்து அனுபவ ரூபமா வெளியில பிரகாசிக்கிறது தான் இது நமக்கு சாத்தியம்னு தெரியறது. ஓ இது முடியும், ஏன்னா முடிஞ்சவா இருக்காளே ஒரு வீரியம் வந்துடுறது. அப்பதான் ஓ மனுஷ உருவத்திலேயே சாத்தியம் இது, இந்த நிலையில இருக்க முடியும், இந்த மாதிரி சரீரத்தில் இருந்துட்டே அசரீரியா இருக்க முடியும், பூர்ண வஸ்துவா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு வைபவத்தை நாம ஞானிகளை மகான்களை பார்க்கிற போது பார்க்கிறோம். அவ காலு பூமியில தான் இருக்கு, ஆனா அவ தலை எங்க இருக்கு? ஆகாசத்துல இருக்கு. சந்திர சூரியர்கள் அவளுக்கு கண்ணா இருக்கா, விஸ்வமே அவளுக்கு ஹிருதயமா இருக்கு. இப்படியெல்லாம் வேதமே சொல்றது. அக்னிர் மூர்தா சக்ஷுஷி சந்திரசூரியோ திசஸ்ரோத்ரே வாக் விவருதாஷ வேதாக. வாயை திறந்தா வேதம். திசஸ்ரோத்ரே வாக் விவருதாஷ வேதாக வாயு பிராணோ ஹிருதயம் விஸ்வமஸ்ய பத்பியாம் பிருத்திவி சர்வபூதாந்தராத்மா. இப்படி இருக்கிறவா காலு பிருத்திவியில நடக்கிறது, பூமியில நடக்கிறது. அப்படி இருக்கிற அந்த மகான்களை பார்க்கிற போது சா ஜீவன் முக்திதா, அந்த முக்திதா ஜீவன் முக்திங்கிற ஒரு நிலை இருக்குங்கிற ஒரு இன்டிமேஷன் க்ளூ இவனுக்கு கிடைக்கிறது. அது இவனுக்குள்ள ஒரு பீஜத்தை போட்டு இவன் அந்த சம்பர்க்கத்தினாலே அனுசந்தானம் பண்ணி 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 இவனுக்குள்ளேயும் மெதுவா ஒரு விதை விழுந்துதானே அந்த விதை முளைக்குமோ இல்லையோ, முளைச்சு வளர்ற போல ஒரு ஸ்பார்க் நெருப்பு விழுந்து கொடுத்தானா பெரிய அக்னி ஆயிடுற மாதிரி இவனுக்குள்ளே அது விழுந்து சா ஜீவன் முக்திதா தஸ்ய சனைஹி பரிணதிம் கதா. இந்த சத்சங்கத்துல கலந்துக்கிறவனுக்கும் மெதுவா அவனுக்குள்ள அது பரிணாமம் மகான்கள் கிட்ட இருக்க அவ நேச்சர்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இவன் மேல மணக்க ஆரம்பிச்சிடும். சனைஹி பரிணதிம் கதா சாந்தா சேஷ விசேஷஸ்ய பவதி அவிஷயா கிராம். எல்லா விசேஷங்கள் தோஷங்கள் அந்த நாமரூபங்களோட இதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆனவாளை பார்க்க பார்க்க இவனுக்குள்ளே அது வந்துடும். இப்படி வசிஷ்டர் சொல்றார், ஹே ராமா, இந்த மாதிரி ஒரு நிறைவு அடைஞ்சவன் இருக்கானே லோகத்துல, சாமான்யமா அவனுக்கு என்னென்ன வேலையோ என்ன விருத்தியோ அதை பண்ணிட்டு இருக்க முடியும். இது யோக வாசிஷ்டத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி. மீதி இருக்கிற வேதாந்த கிரந்தங்கள்லாம் இப்போ உபனிஷத் பாஷ்யம் எல்லாம் சொன்னாலும் கூட நம்ம சம்பிரதாயமா என்ன சொல்லுவோம்னா, அது சொல்ற போது அப்படித்தான் இது இந்த விவேக வைராக்கியங்களோடு கூட கர்மங்களை எல்லாம் விட்டு, இன்னும் சொல்ல போனா சந்நியாசத்தை வாங்கிட்டு சிரவணம் பண்ணணும், ஆர் அட்லீஸ்ட் நிவர்த்தி நிரதனாக சிரவணம் பண்ணணும். நிவர்த்தி ஞானத்தை அடைஞ்ச அப்புறம் நிவர்த்தி நிரதனா தான் இருக்கணும். இதுதான் சாமான்யமான தர்மம்.
இந்த வாசிஷ்டத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, இதை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவன் அவனுடைய என்ன தர்மமோ அந்த நிலையில இருக்க முடியும். ரெண்டுமே சத்தியம்தான். அது நம்ம பார்த்தோம்னா அதோட சூக்ஷ்மம் புரியும். ரெண்டு விதத்திலையும் மகான்களை நமக்கு லோகத்துல பார்க்கலாம். ஒரு சாதகன் விஷயத்துல கேட்கிற போது நம்ம முதல்ல சொன்னதுதான் சொல்லணும். நீ சர்வசங்க பரித்தியாகியாக எதுலையுமே பற்றிக்காம ஒட்டிக்காம நீ முதல்ல இந்த லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணாதே. எப்படி வேணா இருந்துட்டு ஞானத்தடையெல்லாம் யூஸ் பண்ண நீ எங்கேயுமே போக முடியாது. நீ எல்லாத்துலேருந்து நிவர்த்தமா வைராகியா இருந்து அடைஞ்சப்புறம் பார்ப்போம், அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு சாதகனுக்கு வழி காட்டுறது அதை சொல்லலாம். ஆனா சாதகனுக்கு கூட சிலப்போ இதையும் சொல்லலாம். எப்படின்னாக்கா, இப்ப மகாராஷ்டிரத்துல இருக்கிற சந்துக்கள்லாம் நிறைய பேர் பார்த்தா ஞானிகளா இருந்திருக்கா, ஏகநாதர் வாழலாம். ஆனா அவள்லாம் பார்த்தோம்னா எந்தெந்த தர்மத்தில் இருந்தாலும் அதுலேயே இருந்துட்டு ஒருத்தர் செருப்பு குத்தினா செருப்பு குத்தி, டெய்லர்னா டெய்லர், பலதற்கு வியாபாரம் பண்றவனா பலதற்கு வியாபாரம் பண்றவன். அவளை பார்க்கறத ஏன் இவ்வளவு ஜனசாமானியத்துக்கு அதுல ஒரு பற்றுனாக்கா, நம்மளோட பிராரப்த லைஃபை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமையே அந்த நிலையை அடைய முடியும்னாக்கா ஒரு லாகவம் வந்துடுறது. இந்த பிராரப்த லைஃப் விட்டுட்டு தான் அதை அடையணும் அப்படின்னு வரபோது நிறைய பேரால விடவும் முடியாது. இன்னும் அவ விடுறதுக்கு பலமா முயற்சி பண்ணினான்னாக்கா அது இன்னொரு இடத்துல போய் முளைச்சு நிற்கும். ஏன்னா விட்டான்னாக்கா இவன் விடுறதுக்கு முயற்சி தான் பண்ண முடியுமே தவிர இவன் பிரகிருதி போகாது. பிரகிருதி இங்கேருந்து விட்டுட்டு இன்னொரு இடத்துல போய் முளைச்சு நிற்கும். அதனால அவாவா தர்மத்தை பண்ணிண்டு அதுக்கு நடுவில் இருந்துட்டு நிசங்கமா பகவன் ஞானத்தை அடைஞ்சவாளும் இருந்திருக்கான், நிறைய இருந்திருக்கா. அவளை பார்க்கறது நமக்கு ஒரு தெம்பு வரும், ஒரு வீரியம் வரும். இங்க வசிஷ்டர் ராமருக்கு உபதேசம் பண்றதுனால இவரை போய் நீ பாருப்பா ராமா, இந்த நீ ரொம்ப நல்லது, உனக்கு வைராக்கியம் வந்துடுத்து, இந்த பாரு இப்பவே சன்னியாசத்துக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி விடுறேன் அப்படின்னாக்கா, தசரதர் இவ்வளவு யாகம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி ஒரு பிள்ளைய பெத்துண்டு இந்த ராஜ்யத்துக்காக பண்ணது எல்லாம் போயிடும் இல்லையா. அதனால ராமரை கர்மத்தை தியாகம் பண்ணாம ஞானம். கீதா பாஷ்யம் தொடங்குற போதே பகவத்பாதால் சொல்றார், ரெண்டு பேர் இருந்தா ஒன்னு கர்மத்தோட எல்லாத்தையும் விட்டுட்டா, இன்னொரு குரூப் கர்மத்தை தியாகம் பண்ணாமே கர்மத்தை விட்டுட்டா. அப்படின்னா கர்த்திருவத்தை விட்டுட்டா, கர்ம உண்மைங்கிற பிரமையை விட்டுட்டா, கர்மா நடந்தது. அதுக்கு ஜனகர்லாம் திருஷ்டாந்தம். கர்மா வாழ்க்கை என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணினா. இன்னொரு குரூப் கர்மாவையும் விட்டுட்டா, நைஷ்கர்மிய ஸ்திதியில இருந்தா, சரீர நிர்வகணத்துக்கு இருக்கிற விஷயங்களை தவிர அவள்கிட்ட எதுவுமே இருக்கல. இந்த ரெண்டு விதத்திலையும் நமக்கு ஞானிகளை பார்க்கலாம். இங்க என்ன உபதேசம் பண்றார், சாந்தாசேஷ விசேஷஸ்ய பவதி அவிஷயா கிராம் திருஷ்யதே லோகசாமான்யோ யதா பிராப்தானுவிருத்திமான் இஷ்டானிஷ்டபல பிராப்தௌ ஹிருதயேன அபராஜிதா. இது தெரிஞ்சின்றதுக்கு அப்புறம் திருஷ்யத்தே லோகசாமான்யா, இந்த ஞானி எப்படி இருக்கான்னா, லோகத்துல எல்லாரும் போல சாமான்யமா என்ன தர்மமோ அவன் தர்மத்தை பண்ணிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு என்ன கிடைக்கிறதோ அதுக்கு தகுந்தபடி இருக்கிற வழி விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற போதும் இஷ்டமா என்னவாவது வந்தா ஒன்னும் ரொம்ப சந்தோஷப்படலை, அனிஷ்டம் நடந்ததுனால தவிக்கல. ஹிருதயத்துல he never gets depressed. ஹிருதயேன அபராஜிதா, அவனுக்குள்ள டிப்ரெஷனே வரதில்லை. ஐயோ இப்படி ஆயிடுத்தே, என் லைஃப்ல எல்லாம் போயிடுது, எதை பத்தியும் கவலைப்படல. சுகாசனோபவிஷ்டேன யதா சம்பவமஸ்னதா போகஜாலம் சதாச்சார விருத்தேஷு ந திஷ்டதாம். சுகாசனம் சௌக்கியமா இருந்துட்டு அவனுக்கு என்னென்ன பிராரப்தம் இருக்கோ அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான். சதாச்சாரத்துக்கு விருத்தமானத்துல விவகாரமே பண்ணல. அப்படி ஒரு ஐடியலா பார்த்தா பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கான். யதாக்ஷணம் யதா தேசம் பிரவிச்சார யதா சுகம் யதா சம்பவ சத் சங்கம் இமம் மோக்ஷகதாக்கிரமம். இப்படி இருந்துடுத்தானா இவன் முக்தி நிலையில பூர்ணமா ஜீவன் முக்தி நிலையில இருக்க முடியும். இப்படி சொல்லி ராமா, மனசு பூர்ணமா ஆத்மனிஷ்டமாகிற வேற நீ ஆத்ம விசாரத்தை பண்ணணும். ஞான விசாரத்தினால உன் சித்தம் பரிபூர்ணமா ஸ்வரூபத்தில் அடங்குற வரை நீ ஆத்ம விசாரம் பண்ணணும். தாவத் விசாரயத் பிராக்ஞா யாவத் விஸ்ராந்திமாத்மனி சம்பிரயாதி அபுனர்நாசாம் சாந்திம் துரியபதாவிதாம். துரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சாந்தி நிலை வர வரைக்கும் நீ விசாரம் பண்ணணும்.
யமன் அவனோட வலைய போட்டுதானா உன்னை புடி கிடைக்கப்படாது, அது வரைக்கும் நீ பண்ணணும். அது ஒரு கதை கூட சொல்றது வாசிஷ்டம். ஆகாச ஜன்மான்னு ஒரு பிராமணர், ஆகாச ஜன்மான பேரே அழகா இருக்கு இல்லையா? ஆகாச ஜன்மான்னு ஒரு பிராமணர், அவருக்கு அபிமானம் இல்லை, ராகத்வேஷாதிகள் எதுவும் இல்லை, சதா பிரம்மனிஷ்டனா பிரசாந்தமா இருக்காங்க. அவருக்கு மரண சமயம் ஆயிடுத்துன்னு இந்த மிருத்யு தேவன் கையில அவர் சுருக்கோட வர இவரை தேடி பார்த்து, அவருக்கு நம்ம பாடியில எல்லாம் கயிறு போட முடியாது, நம்ம எங்கேயும் செத்து போறவா பாடியில எல்லாம் யமனோட கயிறு போடலையே, அது போடணுமானா உள்ள ஒரு கொக்கி வேணும். அந்த கொக்கி நம்ம ஈகோ தான், ஆசை, அது எதா இருந்தா அது கழுத்துல தான் கயிறு போட முடியும். அதனால இவரோட பர்சனாலிட்டி எங்கேயாவது உலகத்தை தெம்படுறதான்னு இப்படி சுருக்க வச்சு தேடிண்டே இருக்காரு, ஒரு இடத்துலையும் பிடி கிடைக்கல. இந்த ஆகாச ஜென்மாவோட பர்சனாலிட்டியை, பர்சனல் செல்ஃப், ஈகோ செல்ஃப் எங்கேயுமே அவருக்கு பிடி கிடைக்கல. மிருத்யு தேவன் உலகம் பூரா தேடி பார்த்தார், எங்கேயுமே இந்த ஆகாச ஜென்மாக்கு ஒரு ஆளே பிடி கிடைக்கல. கயத்தை வச்சுன்னு தேடிகிட்டே இருக்கார், கிடைக்கல. லாஸ்ட்ல போய் யமங்கிட்ட சொன்னார், இந்த மாதிரி ஒரு கேஸே எனக்கு ஃபெயிலுவர் வந்ததே கிடையாது, எல்லா இடத்துலையும் நான் போய் பிடிச்சின்னு வந்திருக்கேன், இந்த ஆகாச ஜென்மாவை மட்டும் பிடிக்கிறதுக்கு நான் போய் எங்கே போய் கயிறை வீசினாலும் கிடைக்கல. யமன் சொன்னார், அப்பா அவனை பிடி கிடைக்காது, ஏன்னா அவன் பூர்ணன், எல்லை யாருக்கு இருக்கோ அவனை தான் அவனால் பிடிக்க முடியும், எல்லை இல்லாதவனை அவனால் பிடிக்க முடியாது, எல்லையற்ற பூர்ண வஸ்துவா இருக்கிறவனை அவனால் பிடிக்க முடியாது, அவன் எல்லையில்லாத பொருள், அதனால அவனை பிடிக்கிற உத்தியமம் நீ விட்டுடு. ஆனா அவனுக்கு பிறப்பு இருந்தா தான் மரணம் உண்டு, அவனுக்கு பிறப்பு கிடையாது, அதனால மரணமும் கிடையாது அப்படின்னு யமன் சொல்ற. அப்புறம் இந்த ஆகாச ஜென்மா யாரு அப்படின்னா பிரம்மதேவன் தான், பிரஜாபதி தான். அவர் ஞான நிஷ்டையிலேயே இருக்கிறவர், ஒரு க்ஷண நேரத்துக்கு கூட ஞான நிஷ்டை கலையாம இருக்கிறவர் இப்படின்னு ஒரு கதை வரும். இந்த கதையை எதுக்கு திருஷ்டாந்தமா எடுத்து சொல்றான்னா, இப்படிதான் அபிமானம் இல்லாம இருந்தால் சாகாம இருக்கலாம். சாகாத வித்தை தான் வித்தை. மரணம் கூட வர்றது இந்த அபிமானத்தினாலதான் அப்படிங்கிறதுக்கு நிரூபணம் பண்றதுக்கு இந்த ஒரு கதையை வசிஷ்டர் சொல்றார். அதனால ஹே ராமா, அந்த ஜீவன் முக்தி நிலையை அடையணும், துரிய விஸ்ரமம் வர வரைக்கும் என்னோட ஸ்வரூபம் என்ன அப்படிங்கிற ஆழ்ந்த தியானம் ஏற்பட்டுட்டே இருக்கணும். அது ஏற்பட்டு கொடுத்தானா, அந்த தியானம் சுவானுபூதி ஏற்பட்டு கொடுத்தானால், நான் இப்ப சொன்னேனே அதே விஷயத்த சொல்றாருங்க, ஜீவத்தோ அஜீவத சைவ, சரீரத்தில் இருந்தாலும் சரீரத்தில் இல்லாட்டாலும் ஜீவன் முக்தன் இருந்துட்டு இருப்பாங்க. ஜீவத்தோ அஜீவத சைவ கிரகஸ்தஸ்ய அதவா யதேஹே, அவன் கிரகஸ்தனா இருக்கட்டும் சன்னியாசியா இருக்கட்டும், ந கிருத்தேன அகிருத்தேனார்த்தோ, அவனுக்கு சேதத்தினாலேயோ நஷ்டமானத்தினாலேயோ ஒன்றும் வரத்துக்கில்லை. ந ஸ்ருதி ஸ்மிருதி விப்ரமைஹி, வேதம் சொல்ற கர்மாக்கள்னாலேயோ ஸ்மிருதிகள் சொல்ற கர்மாக்கள்னாலேயோ உலகத்தில் இருக்கிறவா சொல்ற கர்மானாலேயோ அவனுக்கு அடைய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை. அவன் சித்தம் நிர்மந்தர இவாம்போதிஹி ச திஷ்டதி யதாஸ்திதம், அலைய அடங்கின கடல் போல, ஆழி போல அவன் சித்தம் நிர்மலமா சாந்தமா நிற்கும். சாந்தமா நிற்கிற சித்தம் இருக்கே ஹே ராமா, அது பிரம்மம் தான். சைலண்ட் மைண்ட் அப்படின்னு ஒரு மைண்டு கிடையாது. புஸ்தகத்துக்கெல்லாம் பேர் போட்டிருக்கோம், ஒரு பேர் கூட உண்டு, ஒரு புக்கு கூட உண்டு, சைலண்ட் மைண்ட். கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். சைலண்டா இருந்தால் அது மைண்ட் இல்லை. அது இங்க வாசிஷ்டன் சொல்றது, கூலா இருக்கிற ஃபயர்னா எப்படி இருக்கும்? கூலா இருக்கிற ஃபயர்னு இருக்குமான்னா அது இல்லாதது போல, ந சஞ்சலதாகீனம் மனக்வச்சன வித்யதே, சஞ்சலம் அல்லாத மனம், அப்படி ஒரு மைண்ட் இல்லப்பா. சஞ்சலத்துவம் மனோதர்மஹா, சஞ்சலமா இருக்கிறதுங்கிறது மனசோட சுபாவம், அது இயற்கை. அதுக்கு
வன்னே தர்மோ யதோஷ்ணதா, அக்னிக்கு எப்படி சூடோ அதுபோல அலையிறதுங்கிறது மனசோட தர்மம். அந்த மனம் வாசனாஹீனமாகிற போது, ஞானத்தினால பரிபாகப்படுற போது தானாகவே பிரம்ம விசாரத்தினால பூர்ணமாயிடும். அப்போதான் அதுல நேச்சுரலா ஒரு சைலன்ஸ், ஸ்டில்னஸ் வருது. அந்த ஸ்டில்னஸ் அந்த மனசு வேலை பண்ணினா கூட பங்கமாகாம இருக்கும். அது உபயோகப்படுத்தினா கூட, மனசை உபயோகப்படுத்துறத கூட பங்கமாகாம இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பூர்ண நிலையில இருந்துன்னு தான் ஜீவன் முக்தர்கள் உலகத்துல காரியங்கள்லாம் பண்றா, விவகாரங்கள்லாம் பண்றா. பிரம்மா சிருஷ்டி பண்றார். எப்படி? அந்த பிரம்மனிஷ்டையில இருந்துன்னு சிருஷ்டி பண்றார். இல்லைன்னா எவ்வளவு போர் அடிக்கிற வேலை பாருங்க. நம்மளையெல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணணும், திருப்பி திருப்பி இதே சிருஷ்டி கிரமம் தான். அப்புறம் விஷ்ணு பாருங்க, நம்ம ஒரு வீடு பார்த்துக்கணும்னா எவ்வளவு டென்ஷன் பட்டுக்கிறோம் இல்லையா? ஒரு குடும்பத்தை நடத்தணுமானா எவ்வளவு டென்ஷன். ஒரு சின்ன காரியம் நடத்தணுமா, அந்த பக்கம் நடப்போம், இவன் நடக்கணுமோ நடக்க வேண்டாமோ அப்படி இப்படி நடந்துட்டே இருப்பான். ஏன்னா இவன் தான் எல்லாம் பண்றான்னு காட்டுறதுக்காகவே அந்த பக்கம் நடந்து இந்த பக்கம் நடந்து நடுவில் நடந்து ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பான். ஏன்னா நான் தான் பண்றேன் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு பண்ணுவான். இல்லாட்டாலும் ஒரு டென்ஷன் இருக்கும், பண்ணி ஆகணுமே, நான் தான் முடியணுமே. இந்த உலகத்தை பூரா நடத்துறவர் கவலை இல்லாம படுத்துட்டு இருக்கார். அவர் விட்டுட்டார், இது இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படின்னு. உலகம் பூரா யாரு ஸ்திதி கர்த்தாவோ அவர் என்ன பண்றார்? சௌக்கியமா யோக நித்ரையில அப்படி படுத்துட்டு இருக்கார். அவர் படுத்துட்டு இருக்கிற இடம் சாந்தாகாரம். எப்படி இருக்காருன்னா சாந்தமா இருக்கார். சாதாரணமா நம்ம ஒரு பெட்ரூம்ல நல்ல ஏசி ரூம்ல எல்லாம் நமக்கு ரூம் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு இடத்துல போய் பிரவச்சனத்துக்கு போன இடத்துல பால்லாம் கொடுத்து எல்லாம் படுத்துங்கோ, சௌக்கியமா தூங்குங்கோ எல்லாம் சொல்லிவிட்டு, குட் நைட்லாம் சொல்லிவிட்டு கதவை சாத்தி திருப்பி தொடர்ந்தோம். முந்தானத்துக்கு இதுக்கு அடியில் ஒரு பாம்பு போச்சு. அப்புறம் எங்க போச்சுன்னே தெரியல, ஜாகிரதையா இருக்கும் சாத்தினா அப்புறம் தூங்க முடியுமோ? எல்லாம் இருந்துட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு நல்ல ஏசி ரூமு பெட்டு கிட்ட எல்லாம் இருந்தாலும் இதுக்குள்ள ஒரு பாம்பு போச்சுன்னு தூங்க முடியுமா? எங்கேயா பாம்பு இருந்தாலே தூங்க முடியாது இல்லையா? பாம்புங்கிறது ஒரு ஞாபகம் வருது. கனகம்மா ஒரு கதை சொல்லுவா. ரமண பகவானோட அட்டெண்டன்ட் ஒருத்தர் வைகுண்டவாசர்னு பேர் அவருக்கு. அவருக்கு பாம்புன்னா ரொம்ப பயம். பாம்பு பார்த்தா பயந்து நோடுவார். மகர்ஷியோட பக்கத்திலேயே வளம் கீழே படுத்துப்பா. அவர் ஒரு நாளைக்கு பாய மடக்கிற போது கீழே ஒரு பாம்பு. ஐயோ பகவான், பாம்பு 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 பாம்புங்க. ஒரு க்ஷணத்துல பகவான் அதை பார்த்து சிரிச்சுட்டு, ஓய் வைகுண்டவாசரே, உம்மோட படுக்கை உம்ம தேடின்னு வந்திருக்கு ஓய் அப்படின்னு. எப்படி படப்பட உன் படுக்கை எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாரு, வைகுண்டவாசரோ இல்லையோ படுக்கை உம்ம தேடின்னு வந்திருக்கு. அந்த பாம்பை பார்த்தாலே பயப்படுறோம். விஷ்ணு என்ன பண்றார்? புஜக சயனம், அந்த பாம்பு மேல படுத்துட்டு இருக்கார். அது வேற ஒரு சின்ன பாம்பு இல்லை, நிறைய தலை. அது வேற புசு புசு பண்ணிட்டே இருக்கும் மேல. அதுல படுத்துட்டு தூங்கிட்டு இருக்கார். எங்க படுத்துட்டு இருக்கார்? சமுத்திரத்துல. அலை அடிச்சுட்டே இருக்கும் இல்லையா? கடல்ல போனாலே நமக்கு வாந்தி வந்துடும், சீ சிக்னஸ்மா. சம்சார கடல்ல இந்த விஷசர்ப்பத்துக்கு மேல படுத்துட்டு இருக்கார். அந்த கடல் வேற அலமோதின்னு இருக்கு. இவ்வளவு வச்சுட்டு எப்படி தூங்க முடியும்? எல்லாத்துக்கும் மேல மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் என்னதுன்னா இந்த மகாலட்சுமி. எதை வச்சுட்டு தூங்கலாம், லட்சுமியை வச்சுட்டு தூங்கவே முடியாது. அவ காலில் மசாஜ் பண்ணி உட்காந்துட்டு இருக்கா. அவளையும் வச்சுட்டு இவ்வளவு ப்ராப்ளத்துக்கு நடுவில் கவலைப்படாம இருக்க. அவருக்கு ப்ராப்ளம் இல்லையான்னா நிறைய ப்ராப்ளம் தான். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் எத்தனை ப்ராப்ளம்! பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ப்ராப்ளம் பிறந்துடுத்து. அவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அம்மா அப்பா ஜெயிலில் 6 குழந்தைகளை கொலை பண்ணி விட்டான் கம்சன். எவ்வளவு பெரிய டிராஜடி பாருங்க. நம்ம ராமாயணத்துல தான் துக்கம் நினைச்சுக்கிறோம், கிருஷ்ண கதையில பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு துக்கம். தன் கண்ணு முன்னாலேயே வச்சு குழந்தைகளை சாகிறதெல்லாம் அந்த அம்மா அப்பா தாயாருக்கு தகப்பனார் பார்க்க வேண்டி வந்து. அப்புறம் தானும் பிறந்ததே இல்லை. ஆனா நம்ம கிருஷ்ண கதையில தெரியவே இல்லை இந்த துக்கம். ஏன்னா ஆனந்தமா இருக்காரு, அதனால சந்தோஷமா இருக்கிறதுனால. ஜெகன் மித்யானா அதான், சும்மா ஜெகன் மித்யான்னு வாயால சொன்னா போறாது. ஜெகன் மித்யானா என்னன்னா, இது மித்யன்னு தெரிஞ்சவனுக்கு சினிமாவில் பார்த்துட்டு யாராவது கவலைப்படுவாளோ? அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அனுபவ நிலை என்னன்னு பகவானை காட்டித்தரார். அதுல கவலைப்படாம இருக்கிறது இல்லையா? விஷ்ணுவா இருந்தாலும்
சாதாரணமாக சொல்லுவா, ஒரு பிள்ளை ஒரு காமதேவன், அவன் வேற எரிஞ்சு போயிட்டான் சரீரம் இல்லாமல். அவருக்கும் இருக்கு சாபம். மகாவிஷ்ணுவாவே ஒரு நாளைக்கு தெரியாமல் அப்படி காதை குடைஞ்சார். மது கைடவன் 2 அசுரால் வந்துட்டான். சண்டைக்கு வான்னு கூப்பிடுறா விஷ்ணு கிட்ட. இதெல்லாம் என்ன கதைன்னாக்கா, சின்ன ஒரு மூமெண்ட் போகும் ப்ராப்ளம் வரத்துக்கு. படுத்துட்டே கிடக்கிற இடத்துல காதை அப்படி தோணுனா விஷ்ணு கர்ண மலோத்பூதம் 2 பேர் வந்துட்டார். தேவி மகாத்மியம் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. அப்போ சம்சாரத்துல இருக்கிற இடத்துல இப்படின்னு பண்ணினாக்கா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துடும். ப்ராப்ளம் இல்லாம இங்க இருக்கவே முடியாது. ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் ஈஸ்வர ஸ்வரூபமா பார்க்கணும். என்னெல்லாமோ சுவாமிக்கு பேர் போட்டிருக்கோமே அதுக்கும் பேர் போட்டுப்போம். ட்ரபுளேஸ்வர மகாதேவர் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். ட்ரபுளும் ஒரு மகாதேவர் தான், ஈஸ்வரன் தான். ட்ரபுள் ரூபத்தில் வந்திருக்கார், ப்ராப்ளம் ரூபத்தில் வந்திருக்கார். எல்லாமே அந்த அகண்டமா இருக்கிற பூர்ணத்தை பார்த்துட்டோம்னா அந்த பூர்ணத்துல எல்லா விதத்திலையும் அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிட்டு, சுகமா மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது, துக்கமா மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது, நல்லதாகவும் தீயதாகவும் எல்லாம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது. அந்த மாதிரி அதான் அத்வைதம்ங்கிறது. அத்வைதம்னா சும்மா ஒரு சித்தாந்தம், பூர்வபக்ஷம் சித்தாந்தம் அப்படின்னு இந்த கையில சொர்ணம் வேலை போட்டுக்கிறதுக்காக இருக்கிறது இல்லை. ஏதோ யாரோ ஒரு சமானம் கொடுத்துட்டா. நம்ம ஆசிரமத்தில் ஒரு பெரிய பண்டிதர் சொல்றதுக்கு வருவார். சின்ன வயசுல நான் ஒரு ஆசிரமத்தில் பெரிய பண்டிதர் சொல்றதுக்கு வருவார். அப்போ அந்த பிரம்மச்சாரிகளுக்கெல்லாம் எப்பவுமே கொஞ்சம் குறும்பு இருக்கும். இப்போ சுவாமிகள் அந்த சொல்ல வர பண்டிதர் இருக்காரு, கை நிறைய சொர்ண மோதிரம் போட்டுன்னு இருப்பார். பிரம்மசத்தியம் ஜெகன்மித்யா, பிரம்மசத்தியம் ஜெகன்மித்யா அப்படிம்பார். பிரம்மச்சாரிகள் ஆமா இவர் கையில் இருக்கிற மோதிரம் மட்டும் சத்தியமாக்கும் அப்படிமா, ஜெகத்தெல்லாம் மித்யா, இவர் கையில் இருக்கிற மோதிரம் எல்லாம் சத்தியமா போச்சு. இந்த மாதிரி எல்லாம் அத்வைதம் வராது இல்லையா? அது அகண்டமா அது அனுபவத்துல வரபோது பூர்ணமா இருக்கும். அந்த பூர்ணத்துவத்தை கொண்டு வரத்துக்கு தான் அது நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த விஷ்ணு ஸ்திதிகாரகனா இருக்கிறவரும் அந்த ஞான நிலையில இருந்துட்டு ஸ்திதி பண்றார். அவருக்கு இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சத்தை நடத்தலாமானால் திரிலோகி கிரகஸ்தாய விஷ்ணு நமஸ்தே அப்படின்னு பாடினார் சங்கராச்சாரியர். ஒரு சின்ன கிரகத்துக்கு கிரகஸ்தனா இருந்து நம்ம கவலைப்படுறோம். அவர் எப்படின்னா திரிலோகி கிரகஸ்தாய விஷ்ணு நமஸ்தே, 3 லோகமும் அவரோட வீடு, அதுக்கெல்லாம் தலைவரா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார், கவலைப்படாம இருக்கார். எக்கடுகிட்டு போட்டுன்னு வச்சுட்டார். அவர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. என்ன வேணா பண்ணிட்டு போட்டோம், எப்படி வேணா இருக்கட்டும், ரொம்ப நல்லது. கிருஷ்ணனே பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு, பாகவதத்துல வரும். லாஸ்ட்ல எல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிறான் ஃபேமிலியில இருக்கிறவா. அவர் பாட்டு சிரிச்சுன்னு உட்காந்து, ஏன் பகவான் இவாளும் உங்க ஃபேமிலி உங்க குழந்தைகள்லாம் அடிச்சுக்கிறாளே. துவைத்தம்னா அப்படிதான் இருக்கும். நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, ஐ ஆம் ஆல்சோ கோயிங் டு கான்ட்ரிபியூட் அப்படின்னு அவரும் எடுத்துட்டு 2-3 பாம்பெல்லாம் எடுத்து போட்டார் அதுக்கு நடுப்புல. என்ன பண்றது, உலகத்தை போய் திருத்தறதுக்காக போறது, இதை போய் சரி பண்றதுக்காக போறது, இது இப்படிதான் இருக்கும். நாயோட வாழை நிவர்த்தி பார்த்து முடிவில் என்ன புரியும்னா, பிரயோஜனம் என்னன்னா இது நிவராதுன்னு புரியும். அதுதான் பிரயோஜனம். அப்ப நிம்மதி வந்துடும். ஏன்னா இந்த ஒரு தோஷம் இருந்திருக்கோ இல்லையோ நமக்குள்ள, இது என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா நிற்கும் அப்படின்னு ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் தான் தெரியறது இது ஸ்ட்ரைட்டா நிற்காதுன்னு தெரியற போது, இப்படிதான் இருக்கும் அது அப்படின்னு தெரியற போது, when you accept that dog's tail is like this, it's over. அதை போய் என் வறுமை நிவர்த்தி பார்க்கணும். அந்த மாதிரி இதை தெரிஞ்சு கொடுத்தானா அப்பாடா அப்படின்னு நிம்மதி வந்துடும். அந்த நிம்மதி வந்ததுனால்தான் விஷ்ணு ஸ்திதிகாரகனா இருக்கிற விஷ்ணு இருக்காரு. இவ்வளவு ப்ராப்ளத்துக்கு நடுவில் அப்பப்போ சும்மா ஒரு ஹீரோ மாதிரி அவதாரம் பண்ணி ஏதோ பண்ணிட்டு போறார். ஆனா ஒன்னும் அவரும் சீரியஸா எடுத்துக்கவே இல்லை. சும்மா ஏதோ பண்ணிட்டு போறாரே தவிர, போனதுனால எல்லாம் போச்சானா ஒண்ணுமே போல. ராமாவதாரத்துல எல்லாரையும் வதம் பண்ணினா அவெல்லாம் ட்ரெஸ் மாறிண்டு கிருஷ்ணாவதாரத்துல வந்துட்டான். ஒரே ஆக்டர்ஸ் தான் நாடகத்துல ரோல் மாறுற மாதிரி வேஷத்தை மாத்திண்டு கிருஷ்ணாவதாரத்தில் வந்துட்டான். எங்க போக முடியும்? முன்னால பாக்குற வாழைதான், அப்புறம் பார்த்தா எல்லாம் ஷேக் ஹேண்ட் எல்லாம் கொடுத்துண்டு. ராமாவதாரத்தில் அதே ஆக்டர்ஸ் தான். வாசனை இருக்கு உள்ள, அஜ்ஞான நிவர்த்தி ஆகிற வேற, சும்மா எல்லாம் அது போயிடுமான்னா இப்படி அடிச்சுட்டே இருக்கும். அது அவருக்கும் தெரியும். அதனாலதான் பகவான் சொல்றார், நீ பாட்டுக்கு யுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுறான், என்ன நடக்கணுமோ நடக்கட்டும்.
பேரு கிடைக்கும், அவ்வளவுதான். இது பெரிய யூஸ் ஒன்றும் இல்லை. அதை தெரிஞ்சுட்டு தான் அவர் விளையாடுறார். ஸ்திதிகாரகனா இருக்கிற விஷ்ணு, சம்ஹாரம் பண்ற ருத்ரன், சம்ஹாரங்கிற ஒரு கர்மா பண்றதையும் அவர் ஞான நிலையில இருந்துட்டு தான் சம்ஹாரம் பண்றார். ஞான நிலையை விட்டு விலகாம பிரம்மனிஷ்டையில இருந்துட்டு சம்ஹாரம் பண்றார். அந்த சம்ஹாரத்தினால அவரோட பூர்ணத்துவத்துக்கு ஒரு தோஷமும் வரல. சம்ஹார தாண்டவம் பண்றார். அதனால அவளெல்லாம் அப்படி இருந்து காட்டுறதுனால, ஹே ராமா, இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு உனக்கு ராஜ்யபரணம் பண்ண முடியாதா? பெரிய மகான்கள்ட்ட எல்லாம் நம்ம குடும்ப கதையெல்லாம் சொல்ற போது நம்ம நினைச்சுப்போம் அவ சன்னியாசிகள், அவளுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைச்சுப்போம். நமக்கு ஒரு குடும்பம்னா ஒரு பத்னி, ஒரு 2 குழந்தைகள், ஏதோ 4 ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும். ஒரு பெரிய ஆசிரமத்துக்கு நடுவில் இருந்து 1000 ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளத்துக்குள்ள இருந்துட்டு அவ இருக்கா பாதிக்கப்படாம, இல்லையா? இப்போ குடும்பத்தில் இருந்தா இருக்க முடியாதா? இருக்கு. நமக்கு என்ன தோஷம்? பற்றுதல் தான். தாங்க முடியும். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்மளை அப்படியே பேலன்ஸ்லேருந்து நீக்கம் பண்ணி விட்டுறது, டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டுறது. அதனால அது இல்லாம இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஞானம். இந்த ஞானத்தை எடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற சாரத்தை நீ கிரகிச்சுண்டு உலகத்தில் வாழலாம். உன்னோட தர்மம் என்னவோ அதை பண்ணலாம். அதில் நீ பூர்ணமா இருக்கலாம். ஆனா ஒரே விஷயம், ரேஷ்னலா கிளீனா உனக்கு சுவானுபூதிக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது எதுவோ அதை எடுத்துக்கணும். சும்மா சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கா, அவா சொல்லியிருக்கா, இவா சொல்லியிருக்கான்னு பழைய காலத்துல எங்க பரம்பரை இப்படி அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த ஞானத்தை கோட்டை விட்டுவிடாது. யுக்தியுக்தம் உபாதேயம் வச்சனம் பாலகாதபி அந்நிய திருணமிவத்தியாஜ்யம் அப்பியுக்தம் பத்மயோனினாம். ஒரு சின்ன குழந்தை சொன்னா கூட இந்த பிரம்ம வித்யை சொல்லித்தானா கேட்கணும்பா. எத்தனை பெரிய கிழவனா இருக்கட்டும், யாரு வேணுமானா இருக்கட்டும், இல்லை பிரம்மாவாவே இருக்கட்டும், உனக்கு பரமார்த்தத்துக்கு உபயோகப்படாதது எதையாவது பேசினானா விட்டுடு. அந்நிய திருணமிவத்தியாஜ்யம். அதுல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றது வாசிஷ்டம், மூல வாசிஷ்டத்துல, யோஸ்மத் தாதஸ்ய கூப்போயமிதி கௌபம் பிபதி அபஹ தெக்துவா காங்கம் புரஸ்தம் தம் கோநாசாஸ்தி அதிராகிணம். ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். என்ன சொல்றதுன்னா, கங்கை இருக்கான், இவன் கங்கையில குளிக்க மாட்டேங்கிறான், கங்கா ஜலத்தையே குடிக்க மாட்டேங்கிறான். என்ன, எங்காத்து கிணறு எங்க தாத்தா குழிச்சது அப்படின்னு எங்க தாத்தா குழிச்ச கிணறுன்னுட்டு அந்த கிணத்து தண்ணியே குடிச்சுட்டு இருக்கான், கிணத்துலயே இருந்துட்டு இருக்கானே தவிர முன்னால கங்கை ஓடின்னு இருக்கு, குளிக்கப்படாதா, அதுல ஜலத்தை பானம் பண்ணப்படாதான்னு பண்ண மாட்டேங்கிறான். இந்த மாதிரி நம்ம பரம்பரை, நம்ம ஊரு, எங்க ஊர்ல அப்படித்தான் அப்படின்னு சிலதெல்லாம் அப்படி சொல்லிவிடுவான். இப்போ கிராமங்கள்லாம் நீங்க என்னதான் சாஸ்திரம் சொல்லுங்கோ, என்னதான் சொல்ல, இல்லை இல்லை இங்க அப்படிதான் ஆச்சாரம், அவங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, இது இந்த தேச ஆச்சாரம் பாதுக்கு, இது எங்க ஊர்ல அப்படிதான், நாங்க அப்படிதான் பண்ணுவோம். இல்லை எங்க எல்லாரும் அப்படித்தான் இருந்திருக்கா. யாரோ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணினா பின்ன போச்சு, அந்த தவறு பரம்பரையா ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரும், இல்லையா? ராமகிருஷ்ணர் திருஷ்டாந்தம் சொல்லுவார். ஒரு அப்பா ஸ்ராத்தம் பண்றா, அவா அப்பாவுக்கு ஒரு வீட்டில் பிள்ளைகள்லாம் இருக்கா அவருக்கு. வீட்டில் ஒரு பூனை ஸ்ராத்தத்துக்கு சமையல் பண்ணதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போயிடும். அப்போ திருப்பி சமையல் பண்ணும். அதனால பூனையை பிடிச்சி ஒரு பாஸ்கெட்டை வச்சு கமுத்தி மூடி விட்டு ஒரு ஸ்ராத்தம் பண்ணுவார். இப்போ பிள்ளைகள் ரொம்ப பக்தி, அப்பா எதுக்கு பண்றா ஒன்றும் கேட்கவே மாட்டான். அப்பா வருஷம் ஸ்ராத்தம் பண்றதுக்கு முன்னாடி பூனையை பிடிச்சி பாஸ்கெட் எடுத்து மூடி வைக்கிறது பார்த்துட்டே இருந்திருக்கா. கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, அவள் அப்பா செத்து போயிட்டா, பூனையும் செத்து போயிடுத்து. இப்போ அப்பாவுக்கு ஸ்ராத்தம் பண்ணணும், பூனை இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறது? புதுசாக ஒரு பூனையை வாங்கிட்டு அது பாஸ்கெட்டை வச்சு மூடி வச்சு ஸ்ராத்தம் பண்ணணும். சில காரியங்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு பண்ணினா அது என்னத்துக்கு பண்ணினதுன்னு கேட்காம தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வருது, இல்லையா? இதுதான் நாங்கள் எங்கள் பரம்பரை, நாங்கள் இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு நம்மளுக்கு நம்மளை பதிக்க வைக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஏறி பிடிச்சுட்டு இருப்போம், இர்ராஷனலா பிடிச்சுட்டு இருப்போம், சைல்டிஷா பிடிச்சுட்டு இருப்போம். அதெல்லாம் விட்டு ஸ்ருதி சொல்லக்கூடிய இந்த யுக்தியுக்தமா இருக்கிற இந்த ஞானம் இருக்கே, அதை எடுத்துக்கோ. அந்நிய திருணமிவத்தியாஜ்யம். யாருதான் சொல்லட்டுமே, பரம்பரையில எவன் வேணுமான சொல்லட்டுமே, ஸ்ருதி பிரமாணம்ங்கிறது அதுக்கு தான் வச்சது. இந்த பிரமாணத்தை நீ எடுத்துக்கணுமப்பா. சும்மா நனு தார்க்கிகதாமேத்திய நாசனீயா பிரபுத்ததா. இந்த ஞான அனுபவத்தை இர்ராஷனலா எதையாவது பேசி, இல்லாட்டா சும்மா லாஜிக்னு சொல்லி
யாரோ சொன்ன புஸ்தகத்தை எல்லாம் படிச்சுட்டு புத்தியை கெடுத்துட்டு உள்ள வர நிம்மதியை வந்து கெடுத்துன்னு விடாதே. சில பேர் அந்த ப்ராப்ளம், ஒரு நல்ல சாந்தமான நிலை வந்தா இது இது வந்து ஒரு மென்டல் ப்ராப்ளமா இருக்குமோ அப்படின்னு. இவன் மென்டல் ப்ராப்ளத்தையெல்லாம் கேட்க மாட்டேங்கிறான். சத்சங்கத்தில் வந்து அழகா ஒரு நிம்மதி வந்துதானா இது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளமா இருக்குமோ அப்படின்னு. என்ன சொல்லணும், சந்தோஷமா இருக்கிறதுவா ப்ராப்ளம், சோகமா இருந்த அக்செப்ட்ஸ், ஆனந்தமா இருக்கிறத போய் அதனால கெடுத்துக்காதே. இத வந்து நீ நன்னா அதை சம்ரக்ஷணம் பண்ணு, உள்ள சர்வதோ பத்திரமா பண்ணிக்கோ. குணாஷமாதயோ ஞானாத் ஷமாதிபியஸ்ததாஜ்ஞதாம் பரஸ்பரம் விவர்தந்தே த்வே பத்மசரசீவ அனுபூத்யபலபாந்தைஹி அபவித்ரைஹி விகல்பிதைஹி நன்னு தார்க்கிகதாமேத்ய நாசனீயா பிரபுத்ததாம். குணாஷமாதயோ ஞானாத் ஷமாதிபியः ததாஜ்ஞதா பரஸ்பரம் விவர்தந்தே த்வே பத்மசரசி இவ. சமம் தமம் முதலான நற்குணங்கள்லாம் ஞானத்தினால அபிவிருத்தி ஆகும். இந்த குணங்களை அபிவிருத்தி படுத்திக்க ஞானத்துக்கு பலமாகும். அதனால இது ரெண்டும் காம்ப்ளிமெண்டரி சப்ளிமெண்டரி மாதிரி. ஞானத்துக்கு பலம் கொடுக்கக்கூடிய சத்சங்கம், பரிசுத்தி, உபனிஷத் சொல்றது எது எது ஹெல்ப் பண்ணும். சத்யேன லப்யஸ்தபசா ஹ்யேஷ ஆத்மா சம்யக் ஞானேன பிரம்மச்சர்யேண நித்யம் அந்தஷரீரே ஜோதிர்மயோ ஹி சுப்ரோ எம் பஷ்யந்தி யதயः க்ஷீணதோஷாः அப்படின்னு. சத்தியம், தபஸு, பிரம்மச்சரியம், யஜ்ஞம் இது எல்லாமே இவனுக்கு அனுகூலமான சாதனைகள் தான். இந்த சாதனைகள்னால எல்லாம் ஞானத்துக்கு ஒரு ஒரு விளக்கு ஏத்துற போது விளக்கு அழகா தொடச்சு எண்ணெய் விட்டு திரி போட்டு வைக்கிற மாதிரி அதெல்லாம் ஒரு அனுபூர்வ. அப்புறம் அந்த விளக்கு ஏத்துறதுங்கிறது முக்கிய கர்மா. ஏத்தினப்புறம் அணைஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஜன்னலை மூடுறது, இந்த விளக்கு திரி போட்டு திரிய தூண்டி கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி கர்மா. இந்த மாதிரி அந்த ஞானத்துக்கு வந்து பூர்வமும் அபரமும் எல்லாம் பண்ணி அந்த ஞானத்தை சர்வதோ பத்திரமா பண்ணிண்டு அந்த சாந்தியோட ரசம் இருக்கே, ஆனந்தம் இருக்கே, நிறைவு இருக்கே, அதை ஹிருதயத்தில் அனுபவிக்கிறத வாழ்க்கையில அப்பா ஒரு தன்யம்னு தோணும், ஒரு சந்தோஷம் நிறைவு வரும். நயாவத் சுசமபியஸ்தௌ ஞானபுருத் சத்புருஷக்ரமௌ ஏகோபி நோனயோஸ்தாவத் புருஷஸ்யேக சித்திதः இதம் யசஸ்யமாயுஷ்யம் புருஷார்த்த பலப்பிரதம் ஸ்ருத்வா த்வம் புத்தி நைர்மல்யாத் பலாத் யாஸ்யசி தத் பதம். இதை சொல்லி வசிஷ்டர் இந்த சாப்டரை க்ளோஸ் பண்றார். முமுக்ஷு வியவஹார பிரகரணம்னு பேரு இந்த சாப்டருக்கு. முமுக்ஷு எப்படி இருக்கணும்? முமுக்ஷுனாக்கா 8:30க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து புபுக்ஷு ஆயிடுவோம். போக்துமிச்சா, பசி வந்துடும். முமுக்ஷு அப்படின்னாக்கா மோக்துமிச்சு, முக்தி அடையணும் அப்படிங்கிற பிரபலமான வாஞ்ச வரவனுக்கு முமுக்ஷுன்னு பேரு. முக்தி சுகத்தை ஆசைப்படக்கூடியவன், அந்த ரிலீஸ் ஆசைப்படக்கூடியவன் இந்த ஜென்மாவிலேயே இந்த சரீரத்திலேயே ஃப்ரீ ஆகணும், சாட்சாத்காரத்தை அடையணும், அடைய முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறவனுக்கு முமுக்ஷுன்னு பேரு. அந்த முமுக்ஷு வந்து எப்படி விவகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னா, அவன் எப்படி அந்த குருவை ஆசிரிக்கணும், சாதனை பண்ணணும், சத் சங்கத்தால ஞானத்தை சம்பாதிச்சுக்கணும், இதையெல்லாம் சொல்றதுதான் முமுக்ஷு விவகாரம். நம்ம புராணங்கள் எல்லாம் பாகவதம் எல்லாமே முமுக்ஷு விவகாரம் தான். பரீட்சித் பார்த்தீங்கன்னா முமுக்ஷு விவகாரத்தை பண்றார். அந்த மரணத்தை முன்னாடி பார்த்ததும் அப்படியே போய் கங்கக்கரையில உட்கார்ந்துட்டு சத்குருவை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார். குரு அங்க கரெக்ட் டைமுக்கு வரார், பாகவதத்தை சொல்றார், முக்தியை கொடுக்கிறார். முக்தி எப்படி கொடுக்க முடியும்? முக்தி நம்ம ஸ்வரூபம்னு காட்டி கொடுக்கிறார். அதுதான் ஹெல்ப். கொடுக்கறதுன்னா காட்டி கொடுக்கறது தான், பார்க்க வைக்கிறது தான். நித்திய சித்தமா இருக்கிற ஸ்வரூபத்தை பிரகாசப்படுத்தி கொடுக்கிறார் ஸ்ரீ சுக பிரம்ம மகர்ஷி இல்லையா? அதே போல இங்க ராமர் அவதார புருஷரா இருக்கிற ராமர், அவரும் நம்மளை போலயே வந்து
ஒரு சத்குரு ஆசிரியிச்சு அந்த குரு உபதேசம் பண்ணி ஞானத்தை அடைஞ்சு இருந்து காட்டுறார். அவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப்பில் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பீஸ்ஃபுல்லாக ஒன்றும் போகலையே, எல்லா ப்ராப்ளத்துக்குள்ளேயும் மாட்டின்னு தான் வெளியில் வந்தார். அதுக்குள்ளே இருந்துட்டும் ஞானியாகவே இருந்தார். அவர் அந்த ஞானத்தை அடைஞ்ச விதத்தை தான் நாம் இப்போ இதில் சொல்லின்னு வந்தோம். இதை தெரிஞ்சுண்டா இதம் யசஸ்யமாயுஷ்யம் புருஷார்த்த பலப்பிரதம், இதை தெரிஞ்சுண்டானா சித்திதா, இந்த புருஷனுக்கு சித்தி அப்படின்னா சித்தினாக்கா ஆத்ம சாட்சா்காரம் உண்டாகும், ஜீவன் முக்தி நிலையை உண்டாகும். ஸ்ருத்வாத்வம் புத்தி நைர்மல்யாது, இதை சிரவணம் பண்ணிட்டே இருந்துட்டானா புத்தி நிர்மலமாகும். அதுவா நிர்மலமான புத்தியோட சிரவணம் பண்ணினா பலாதியாஸ்யசி தத்பதம், சிரவணத்தினாலேயே அந்த ஜீவன் முக்தி நிலையை அடைய முடியும். இந்த வேதாந்த கிரந்தத்தை யோக வாசிஷ்டத்தை யாரு பக்தியோட சிரவணம் பண்றாளோ, சிரவணம் பண்றவாளுக்கே சாட்சா்காரம் வரும். அப்படிங்கிறது எப்படி சிரவணம் பண்றதுனாலேயே வரும் அப்படின்னாக்கா, சிரவணம் பண்ற போது நமக்கு நித்திய சித்தமா இருக்கிற நம்ம ஸ்வரூபத்தை நாம கவனிப்போம். இங்க கவனம் இல்லைங்கிற ஒரு தோஷம்தான் இருக்கே தவிர வேற ஒரு தோஷம் ஒன்றும் கிடையாது. எது புதுசா அடையப்படுகிறதோ, புதுசா அடையப்படுறது எதுவுமே நித்தியமா இருக்க முடியாது. புதுசா அடையப்படுறதெல்லாம் என்னைக்காவது நம்மளை விட்டு போயிடும். அதனால ஆத்மாங்கிறது புதுசா அடையப்படுற வஸ்து இல்லை. ஆத்மாங்கிறது நமக்கு சித்தமா இருக்கு. நம்ம எல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்குமே, அதோட உண்மையான பொருள் அதுதான். நம்ம எல்லாம் விடாம ஜபிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு மந்திரம் அது. எந்த மந்திரமும் இவ்வளவு ஜபிக்க முடியாது இல்லையா? உள்ளேந்து அந்தர்யாமியே ஜபிச்சுட்டு இருக்கு. நம்மளா ஜபம் பண்ணல, அந்தர்யாமியே அகம் அகம் அகம்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அது உள்ள துடிச்சுட்டே இருக்கு. அந்த த்ராபிங் அது வெர்பலைஸ்டு சவுண்ட் இல்லை. நம்ம நான் தமிழ்ல சொல்றோம், ஐன்னு சொல்றோம், அகம்னு சொல்றோம், அதெல்லாம் வித்தியாசப்படுறதே தவிர அந்த உள்ள வாட் இஸ் மென்ட் பை தட் இஸ் சேம். அதோட பொருள் உள்ள இருக்கோ இல்லையோ, அது என்னது நமக்கு தெரியும். நம்மளை யாராவது திட்டினா தெரியறது, நம்மளை யாராவது ஸ்துதி பண்ணினா சந்தோஷமா இருக்கு, நம்மளை சொல்லாம நம்மளை பத்தி நல்லது பேசினா நமக்கு சந்தோஷம் வருது, நம்மளை சேர்ந்தது எதையாவது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணா தாபம் வருது, எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த அகம் இருக்கே, அதுலதான் லைஃப் பூராவும் இருக்கு. அந்த நான் அப்படிங்கிறதோட உண்மையான ஸ்வரூபத்தை ஆராயறது தான் வேதாந்தம். அகம்பத பிரத்யய லக்ஷிதார்த்தா, நான்கிற அந்த இதோட பொருள். ஏன்னா பகவான் இருக்காரா இல்லையா நமக்கு தெரியாது. சில பேர் இருக்காருங்கிறா, சில பேர் இல்லைங்கிறா, சண்டை போட்டுக்கிறா, எல்லாம் பண்றா. யாருமே நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அவனா பகவான் இல்லை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், யாரு ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்றவன் யாரு? நான். இந்த நான் நீ இருக்கியோ இல்லையோ, அது இருக்கிறதுனால தானே சொல்றேன் இல்லையா? அந்த நான் என்ன? அது என்ன தலையா கையா காலா? வாட் இஸ் இட்? அதோட ஸ்வரூபம் என்ன? அதோட உண்மை பொருள் என்ன அப்படின்னு அந்த பொருளை ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வித்யை, அதிசயமான ஒரு வித்யை. அந்த வித்யையத்தான் நாம வேத அந்தம் அப்படிங்கிறோம். வேதம்னா அறிவு, அந்தம்னா அறிவோட ஃபுல்ஃபில்மெண்ட். அந்தம்னா நாட் சிம்பிளி எண்ட், இட் மீன்ஸ் நாலேஜ் பிகம்ஸ் ஃபுல்ஃபில்ட், நாலேஜ் பிகம்ஸ் கம்ப்ளீட். நாலேஜ் அறிவு என்ன பண்றது? அது நிறைவு கொடுத்துடுறது, அது அதோட இஃபெக்ட் என்னவோ அதை கொடுத்துடுறது இல்லையா? அந்த பூர்ணத்துவத்தை கொடுத்து விடுறது. ஒரு பழுத்த பழம் அப்படி போனோம், அந்த பழுத்த பழமான மழை பண்ணி விடுறது. அப்படி பண்றத தத்பதம் யாஸ்யசி, அதை கேட்டுட்டே இருக்கிறத சிரவணம் பண்றதையே நமக்கு தியானம் சமாதி முதலான நிலைகள்லாம் வரும். அதுதான் சத் சங்கம்னா. உத்தம சத் சங்கம் நமக்கு கிடைச்சு கொடுத்தானா நம்மளும் அது சிரவணம் பண்ற போது அந்த ஸ்ரத்தா பக்தியோட சிரவணம் பண்றோமானா, சிரவணம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறத காதால உள்ள போய் சமாதி நிலை வந்துடும்.
சத் சங்கத்தில் பார்க்குற போதே பார்க்குறேன், இப்படியே உட்காந்து கேட்டுருப்பா, கொஞ்ச நேரம் கேட்டுருப்பா, அப்படி இப்படி பார்த்துட்டுருப்பா. அப்புறம் நல்ல நிலையில் வரத்த தனியே அந்த யோகிகள் சொல்கிற லக்ஷணங்கள்லாம் வந்துடும் சரீரத்தில். அப்படியே அந்த பிரம்மதண்டம் ஸ்ட்ரைட் ஆகிடும். அந்த தியானத்தில் உட்காந்துப்பா, அந்த அனுபவ நிலை வந்துடும், எல்லாம் தானாக வந்துடும். எது எது யோக சாதனையினால கஷ்டப்பட்டு பண்ணணுமோ, ஒரு 15 நிமிஷம் உட்கார்றதுக்கு கஷ்டப்படுவோமோ, அது 2 மணி நேரம் சௌக்கியமாக உட்காந்துடுவோம். அப்படியே சத் சங்கத்தில் கலந்து கலந்து புத்தியும் நிர்மலமாகும். புத்தி பிரக்ஷாளனம் பண்ணும். இது புத்தியை அப்படி மாசகற்றும், அதை நிர்மலம் பண்ணும். அப்படி நிர்மலம் பண்ண அந்த பரமபதம் இருக்கே புத்தியில முதல்ல பிரகாசிக்கும். அந்த நிலை நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள நம்ம ஸ்வரூபமா இருக்கிறது புத்தியில ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி தெரியும் முதல்ல. அதுதான் பாவனான்னு பேரு. அந்த பாவனை புத்தியில ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி தெரியும். ஓ, இட் இஸ் ட்ரூ, அது வாஸ்தவம், அது சத்தியம். அந்த ஹிருதயத்தை புத்தி அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். சுஷுப்தின்லாம் நம்ம சொல்றோமே, இப்போ ஒரு தூக்கம் தூக்கம் நினைச்சுக்கிறோமே, அந்த பதத்தை எல்லாம் புத்தி இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி காட்டும். அதனால தான் பகவான் கீதையில புத்தி கிராஹ்யம் அதீந்திரியம்னார். இந்திரியங்களுக்கு கிரகிக்க முடியாததானாலும் சுத்தமான புத்தி அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். புத்தி தெளிவாகிற போது அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். வைசாரதி சாதி விசுத்த புத்தி துனோதி மாயாம் குணசம்பிரசூதாம். அந்த விசுத்தமான புத்தி இருக்கே, புத்தின்னா இந்த பிரெயின் இல்லை, புத்தினா ஏதோ செரிப்ரல் மேட்டர் இல்லை. ஆக்சுவலி இந்த செரிப்ரல் மேட்டர் ஸ்பான்டேனிட்டியோடு டெட் மேட்டர் ஆக்கும். அது இட் இஸ் நாட் ரியல். சிடி எல்லாம் போடுறோமே, அந்த மாதிரி தான் இந்த செரிப்ரல் மேட்டர். இந்த சிடி நம்ம பேசினதுக்கு அப்புறம் சிடி ஆகிறதோ இல்லையோ, அதுபோல் நம்ம ஒரு நினப்பு, ஒவ்வொரு நினப்பும் செரிப்ரல் மேட்டராக மாறுறது. அப்புறம் அதுலேருந்து வர தாட்டு வேற. ஆனால் ஒரிஜினலாக வரக்கூடிய அறிவு இருக்கே, அது பிரெயினில் செரிப்ரல் மேட்டர்லேருந்து வரலை, அது சைதன்யத்துலேருந்து வருது, அந்த சித்துலேருந்து வருது. அந்த சித்துலேருந்து வர்றது இருக்கே, அந்த சித்திலே இந்த புத்தின்னு ஒரு சக்தி இருக்கு. அம்பாளோட ஸ்வரூபம் யாதேவி சர்வபூதேஷு புத்தி ரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்ஸே 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 நமோ நமஹ அப்படின்னு. எந்த அம்பாள் புத்தி ரூபமா மேதாரூபேண துவயா ஜுஷ்ட ரிஷிர்பவதி தேவி அப்படின்னு வேதம் சொல்றது இல்லையா. நீ தொட்டுட்டாயானா அவன் ரிஷி ஆயிடுவன் அம்மாங்கிறார். அந்த மேதாதேவி கிட்ட சொல்றா, நீ அவனை ஆசீர்வாதம் பண்ணி விட்டாயானா அந்த மனுஷன் ரிஷி ஆயிடுவான். அப்புறம் என்ன பண்ணுவான்? பிருஹத்வதேமா, பிரம்மத்தை பேசுவானாம். எது பேச முடியாதோ அந்த பொருளை அவன் பேசுவான். அவன் பிருஹத்வதேமா, அவன் பிருஹத்தை பேச முடியும். பிருஹத்னா பிரம்மான்னு அர்த்தம். அந்த பிருஹத் அந்த பெரிய பொருள் இருக்கே, எந்த பொருள் புத்தி கெட்டாத பொருளோ அந்த பொருள் அவன் ஹிருதயத்தில் விளங்கிவிடும். அது எப்படி சாத்தியமாச்சு? அந்த புத்தியினால. புத்திங்கிறது அம்பாளோட ஸ்வரூபம். புத்திர் பவானி. ஆத்மா சிவனானால் புத்தி அம்பாள். புத்திர் பவானி பிரதிதேக கேகம். ஒரு சரீரத்திலையும் புத்தி அம்பாளோட ஸ்வரூபமா இருக்கு. அதனால அந்த புத்திங்கிற ஈஸ்வரனோட சக்தி இருக்கே, அது நிர்மலமாக ஆக நமக்கு அதுவே ஒரு குருவா இருந்து நமக்கு வழிகாட்டி சாஸ்திரார்த்தத்தை பிரகாசப்படுத்தி, நம்ம தப்பான வழியில போற போது இப்படி போகாதே இப்படி வான்னு சொல்லி கொடுத்து, நமக்கு அம்மாவாவும் அப்பாவாவும் பந்துவாவும் குருவாவும் இருந்து ஹிருதயத்துல வழிகாட்டி நம்மளை ஞான நிலையில இருத்தி நமக்கு சாஸ்திரார்த்தத்தை பிரகாசப்படுத்தி நம்மளை அந்த பரமபதத்தையும் பிரகாசப்படுத்தும். அதை வச்சுன்னு தான் நாம குருவை கூட தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. இல்லாட்டா குருவை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம்? குருவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கிற ஒரு மகிமை நம்ம கிட்ட எங்கன்னு வந்தது? இவர் தான் நமக்கு குரு, இவர் ஞானி தெரிஞ்சுக்கணுமான. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஞானிக்கு தான் ஞானி தெரிஞ்சுக்க முடியுங்கிறோம். அப்புறம் எப்படி நீ புரிஞ்சுட்ட? எந்த பவர்னாலும் புரிஞ்சுட்ட? இல்லை யாரு சொன்னா இல்லைண்ணா எனக்கு தெரியும் அது அப்படின்னு. எப்படி தெரிஞ்சது? அந்த சக்தி தான் புத்திங்கிறது. அது நம்ம இன்ட்யூஷன்லாம் சொல்லிக்கிறோம். வாட் எவர் இட் மைட் பி. அது வெளியிலேருந்து இருக்கிற டியூஷன் இல்லை, அவ்வளோதான். உள்ளேருந்து வர்றது, அது பிரகாசமா வர்றது, அது தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு. அந்த புத்தி தெளிவுபடப்பட அனுகிரகம் பண்ணிடுது. பெரிய அனுகிரகம்ங்கிறது அந்த சித்த சுத்தி, புத்தியில ஏற்படக்கூடிய நைர்மல்யம், பிரகாசம், தெளிவு அது வந்துடுத்தானால் அந்த புத்தி இருக்கே சத் சங்கத்தில் இருக்கிற போதே நமக்கு விஷயங்களை புரிய வைக்கிறது, பிரகாசப்படுத்துறது, தியானத்தை ஏற்படுத்துறது, சமாதி நிலையை கொடுக்கறது, சாட்சா்காரத்தை கொடுக்கறது. விதித வேத்யமிதம் ஹி மனோ
முனேஹே விவசமேவ ஹி யாதி பரம் பதம் யதவபுத்தமகண்டிதமக்ரமம் தவ பவோததசாம் ந ஜஹாதிஹி. யாவத் யாவத் அந்தர்முகா சன் ஆத்மதத்துவம் பஷ்யதி தாவத் தாவத் சமாதிமான் பவதி. யாவத் யாவத் அந்தர்முகஸ்ஸன் சமாதிமான் பவதி தாவத் ஆத்மதத்துவம் ஈக்ஷதே இதி அனுபவ சித்தத்வான் நிர்விகல்ப சிதேகாகார அந்தఃகரண விருத்தியா விருத்தி லக்ஷண ஞானாபியாசேன சகைவ சத்புருஷ கிரமசப்திதம் சமாதி உபேதம் ஆத்மவிசாரம் ஆவர்த்தயேதித்யர்த்தः. தச்சிந்தனம் தத்கதனம் அந்யோன்யம் தத் பிரபோதனம் ஏததேகபரத்வம் ச பிரம்மாபியாசம் விதுர்புதாः. இப்படி சொல்லி விதித வேத்யம் இதி சகிருத் தத்பத பிராப்தி லக்ஷண ஞானே ஜாதே புனः தத் விஸ்மிருதிஹி பவிஷ்யதி இத்யத ஆஹா விதித வேத்யம். சில சமயத்துல ஒரு கிளிம்ஸ் கிடைச்சு உள்ளேந்து நமக்கு மறந்து போயிடும். ஒரு சத்குரு சந்நிதியில சத் சங்கத்துல கிடைச்சு அதிருட ஞானம் அது உள்ள பிரகாசமானாலும் மறந்து போயிடும். அப்படி மறந்து போகாம அது நித்திய நிரந்தர அனுபவமாக நமக்குள்ள கலாசமாகிறதுக்கு விதித வேத்யம் இதம் ஹி மனோ முனேஹே விவசமேவ ஹி யாதி பரம் பதம் யத் அவபுத்தம் அகண்டிதமக்ரமம் தத் அவபோத தசாம் ந ஜஹாதிஹி. சரியான வழியில இல்லாம போய் ஒரு சமயத்துல சில பேருக்கு ஒரு கிளிம்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். அந்த கிளிம்ஸ் கிடைச்சிட்டு போயிடும். நிறைய பேர் சொல்லுவா இல்லையா, இப்போ இந்த லிட்ரேச்சர் எல்லாம் படிச்சு பார்த்தாலே தெரியும், ஏதோ மரத்தடியில் உட்காந்துனே அப்படி வந்துடுத்து, ஏதோ பிரகாசம் ஆயிடுத்து அப்படிம்பா. அப்புறம் புஸ்தகமெல்லாம் எழுதினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல அவளுக்கு அதெல்லாம் போயிடும். அப்புறம் சொல்லிக்கவும் முடியாது யார்கிட்டையும், அது போயிடுத்துன்னு சொல்லிக்க முடியாது. என்ன பண்றது, எல்லாம் சொல்லியாச்சு இப்போ எல்லார்ட்டையும், இப்போ என்ன பண்றது? அப்போ அது அதிருட ஞானம்னு பேர். இது திருடமாகிறது என்ன, திருப்பி திருப்பி சத் சங்கத்துல இருந்து குரு அனுகிரகத்தினால வாசனாட்சயம் ஏற்பட்டு நித்திய நிஷ்டைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஆத்ம நிஷ்டை, அப்பிரச்சலிதா நிஷ்டா. அந்த நிஷ்டை வர்றதுக்கு அந்த மனசு எந்த விதத்திலையும் அந்த பதத்தை விட்டு விலகாம இருக்கிறதுங்கிற ஒரு பரம பாக்கியம், ஒரு பெரிய அனுகிரகம் இருக்கே, அதுதான் ஒரு ஜீவனுக்கு கிடைக்க வேண்டியது. அதுதான் இவனுக்கு குரு அனுகிரகத்தினால கிடைக்க வேண்டியது. கொஞ்சோண்டு ஒரு கிளிம்ஸ் கிடைச்சா கூட அதை யுக்தி விசாரத்தினால அழிச்சு விடாம அதை பூர்ணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு சத் சங்கம், சமம் முதலானதோ குணங்கள், விசாரம் எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். இதை சொல்லி அடுத்த பிரகரணம் உற்பத்தி பிரகரணம் அப்படின்னு பேரு. முமுக்ஷு வியவஹாரோயம் மயாதே பரிகீர்த்திதா அதேயம் ஜாகதி ஸ்ரீமத் உற்பத்தி பரிகீர்த்தியதே. இந்த ஜகத்தோட உற்பத்தியை பத்தி சொல்றேன்ப்பா. இந்த ஜகத்துங்கிறது அனுபவம் தான் அப்படிங்கிற அனுபூதேகே வேதனஸ்ய. தெரிஞ்சுக்கிறையோ இல்லையோ, எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிற, தெரிஞ்சுக்கிற, பார்க்கிற, கேட்கிற, மணக்கிற, ருச்சிக்கிற, இதைத்தான் ஜகத்துங்கிற. இதுதான் ஜீவனும். எது ஜீவன் சொல்லப்படுறதோ அதுவே தான் ஜகத். இதோட உற்பத்தியை பற்றி ஆராய்ந்து பார்த்தால் மனோமாத்திர விஜృంభணம் தான் இது. இது பூரா மூலம் உனக்குள்ளேயே அந்தர்யாமியில் தேடினா தான் கிடைக்கும். வெளியில் பிக் பேங் தியரி எல்லாம் சொல்லி ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம இதோட சிருஷ்டியோட மூலத்தை தேடுறதுக்கு. இதை தனக்குள்ள ஆராய வேண்டிய விஷயத்தை வெளியில் ஆராய்ஞ்சா மாயால தான் மாட்டிப்போம். யூ வில் என்டர் இன்டு மோர் அண்ட் மோர் பிளைண்டிங் டார்க்னஸ். அதனால அந்த உற்பத்திக்கு மூலம் ஆத்மாவில் தான் இருக்கு, தன்னில் தான் இருக்கு. தன்னில் தேடி பார்க்கணும். அந்த விஷயத்தை நம்ம வசிஷ்டர் சொல்ல போறார். அது சாதகருக்கு எப்படி அந்த நிலையை அடைய முடியுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்திக்கிறது, அவ்வளவுதான். இல்லாம சிருஷ்டியை சொல்றதுக்காக இல்லை, ஞானத்தை அடையறதுக்கு இருக்கிற வழிகாட்டு. அது நாம தொடர்ந்து நாளைக்கு பார்ப்போம். அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ
அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. யதோ மமாத்மா பவசி த்வமேவ ததோ ந வாச்யம் மம கிஞ்சிதஸ்தி யதா தவேஷ்டம் குரு மாம் ததைவ த்வாம் ஆத்மநாதம்.